So this presentation is only for educational purpose. இது வந்து யாரையும் feelings hurt பண்றதுக்கு இல்ல கிடையாது. So if it doesn't support racism or shaming border gender inequality, அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. This is just an expression. All the slides are just an expression so that you can understand things better. So osteoporosis, பார்த்தீங்கன்னா when I was doing my postgraduate, say 30 years ago, it was not so heavy. People used to ஒரு ஸ்பொராடிக்கா ஒரு 10 பேர் 20 பேர் வருவாங்க ஃப்ராக்சர்ஸ்ன்ட்டு. பட் நவ் இன் கேஎம்சி ஹாஸ்பிட்டல் more than 60% of the beds are filled with people with fragility fracture due to osteoporosis. That is because the life expectancy is greatly improving throughout the world. Hello, Sudha, I'm audible? நல்லா கேக்குது டாக்டர். Go on. Okay. If you see this world map, life expectancy and world death, you can see the life expectancy is increasing. This is the red color is 80 plus. People here are 80 plus. The orange color is 75 plus, and the green color, especially India, it is 70 plus. When independence, Indian life expectancy was 45 years. Then it is slowly growing, and now at present it is 70 plus. But in reality, I see a lot of patients from 85 to 95, 100, 107. All these people are there. So osteoporosis also considerably increases because of the increasing life expectancy. Here, this is another map showing highest impact due to osteoporosis. இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்தியால பாத்தீங்கன்னா it is around 50,000 to 1 lakh fractures that are happening due to osteoporosis per day. So you can see how much of impact it is having on Indian population. So osteoporosisனால என்னென்ன health system burden. இப்போ பாத்தீங்கன்னா in KMC itself, nearly 60% of the beds are filled by osteoporotic people, and the patients who have been hit by RTA, road traffic accidents, people have to wait. So they have to compete with the osteoporotic fractures. Social and economic impact is there. So when a patient is there with the osteoporotic fracture in the house, the social and economic is very important. They will have to spend a lot of money on it. And family and caregivers strain is very high. Infrastructure, all these infrastructures are used for osteoporosis on the mari irukkumbodhu, the problems are there, and policy changes. So having one patient at home bedridden is a problem for the nation as well as to the family. So நம்ம body எடுத்துட்டீங்கன்னா it is like a car. It has two parts. The engine part is there and the chassis part is there. The engine part is the heart, lung, liver, kidney, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் forms the engine part. The chassis is the bone and joints, the skeletal system. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா engine part has been taken care of very accurately and periodically. People will go and do stenting, bypass, renal transplant, and what you call the dialysis, எல்லாம் பண்ணிட்டு they prolong the engine life. அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல என்னன்னா the chassis is conveniently neglected. They overlook it. So பாடியோட அந்த skeletal strength infrastructure strength மெயின்டைன் பண்றது இல்லை. அந்த மாதிரி டைம்ல they land up in hip fractures or spine fractures, and அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல even the engine also has an impact on it. So the real fact, and this is a piece of bone which is just a matchbox size, can hold up to 18,000 pounds of weight. That is, ஒரு elephant கூட it can hold on it. It is 5 times stronger than steel. இது எப்பன்னா the peak bone mass is very high. For example, the age of 25 to 35 in case of male and around 30 in case of female. அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல the bone is so good and strong. பட் என்னன்னா ஸ்ட்ராங்கர் போன்ஸ் அப்படின்னா இட் டசன்ட் மீன் தட் இட் இஸ் ஹெல்தி போன் அப்படின்னு கிடையாது. த மோர் ஸ்ட்ராங்கர் இட் இஸ் when it fractures, it breaks into pieces. அப்படியே நொறுங்கிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க கிரானைட் எடுத்தீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங். Ideally a bone should be like a
teak wood. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா carpenters they prefer teak wood rather than other woods because the teak wood is one which we can work on it. இது ஸ்பிளிண்டர் ஆகாது, நல்லா அடிச்சா கூட ஸ்பிளிண்டர் ஆகாது. இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில வுட்லாம் வந்து நீங்க அடிச்சீங்கன்னா அப்படியே ரெண்டா உடஞ்சிரும். பட் டீக் வுட் இஸ் ஒன் விச் கேன் யூ கேன் ஒர்க் ஆன் இட், யூ கேன் பிளே ஆன் இட். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு எலாஸ்டிசிட்டியோட இருக்க ஒரு போன் தான் ஐடியல் போன். இட் இஸ் நாட் பி டூ ஸ்ட்ராங் அண்ட் நாட் பி டூ வீக். டூ வீக் போன்னா என்னன்னா நல்ல டெர்மைட் இன்ஃபெஸ்டட் போன் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பாதி நீங்க ஒர்க் பண்ணும்போது டப்புன்னு உடஞ்சிரும். ஸோ தட் இஸ் ஆஸ்டியோபோரோட்டிக் போன் technically speaking. So anything நம்ம ஒரு பொருளை பார்க்குறோம் நல்லா கவர்ட், அதனால அதுக்குள்ள என்ன இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு கியூரியாசிட்டி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கியூரியாசிட்டி தான் இது. ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு பாடிக்குள்ள என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு தெரியணும் அப்படின்னா நம்ம அதை உடைச்சு பார்த்தோம்னா we can see all these things. So our body is made up of 26 elements. Am I audible? Yeah, doctor, you're fine. Yeah. Please go on. Yeah. Are you talking? திருப்பி ஒன்றும் கேட்கல டாக்டர். Okay. So we have 6 major elements and 20 minor elements. The major elements பாத்தீங்கன்னா oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium and phosphorus. These are the major elements that. Hello, am I audible? எஸ் டாக்டர், நீங்க பண்ணிட்டே இருங்க. நீங்க ஆடிபிளா இல்லாட்டி நான் சொல்றேன். கீப் டாக்கிங். ஓகே. இல்ல சம்டைம்ஸ் உங்களால பேச முடியாத சிச்சுவேஷன்ல எனக்கு தெரியாதுல்ல அதான். நான் வாட்ஸ்அப் பண்றேன். Okay. And we have 20 minor elements. இதெல்லாம் வந்து even though it is in minor quantity, it is very, very essential. So our body is 26, made up of 26 elements. Protein பார்த்தீங்கன்னா 16%, water is 62%, and minerals is 6%, and 1% carbohydrate, and fat is 16%. So protein is 16%. So like any other non-vegetarian, we are also a good source of protein. So நம்மளுக்கு ஒரு predatorக்கு வந்து யாராச்சும் இருந்தாங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் டைனோசர் they would be enjoying it. Then I can So use skeletal. Yeah, go on doctor. Yeah. So skeletal facts பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாடியில வந்து டோட்டலா even all the muscles are ripped off from our skeleton. Skeleton would weigh around 12 to 15 kg. இதுல வந்து 10% calcium will be 1.2 to 1.5%. இதோட 50% phosphorus which is 560 to 850 grams. So இந்த serum calcium and serum phosphorus are in the blood level பார்க்கறது, that is which is concerned with the metabolic issues. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா 8.5 to 10.2 milligram per deciliter, and serum phosphorus is 2.5 to 4.5 milligram per deciliter. But என்னன்னா this serum calcium does not reflect our entire body calcium, reflect பண்ணாது. It reflects only 2% of the calcium that is in our body that is used for metabolic purposes. The next slide probably will be understanding it better. ஸோ அவர் பாடியை வந்து கிரமேட் பண்ணிடுறோம், எரிச்சிட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா 70 kg ஆஃப் அவர் பாடி இஸ் ரெடியூஸ் டு 2 to 3 kg. அப்படியே 60 to 70 கிலோ பாடி வெயிட் வந்து 2 kg கன்வெர்ட் ஆயிடுது, ஆஷஸா கன்வெர்ட் ஆயிடும். இந்த ஆஷஸ்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாஸ்பரஸ் 47.5% இஸ் பாஸ்பரஸ், மோர் தென் நியர்லி 50% வந்து பாஸ்பரஸ். கால்சியம் இஸ் ஒன்லி 25.3. ஏன் அப்படின்னா கால்சியம் ஆல்சோ burns, அது வந்து burn ஆயிடும். ஸோ சல்ஃபேட் இஸ் 11%, அதர் மினரல்ஸ் ஆர் 0.001% வரைக்கும் it goes on. So that is what we remain after being reduced to ashes. So our whole human body la pathina there is 206 bones. 206 is the important number. Our bones on the 206. Some people may have 1 or 2 bone extra or 1 or 2 bone less, so that doesn't matter. There are 360 joints in the body and 640 muscles in the body. The 640 muscles are important in moving the 360 joints, and the 360 joints சேர்ந்து மூவ் ஆகுறது 206 bones வந்து we are able to propel. So our நீங்க பாத்தீங்கன்னா all this are made up of protein and minerals. So what is the function of calcium? பாத்தீங்கன்னா calcium வந்து most important in maintaining the bone and teeth, as we all know. Muscle contraction ரொம்ப important, blood circulation important,
hormone release is very important, and brain and body function it is totally important. So what we have now, 98% of the calcium that we have in the body, that is 1.2 to 1.5 kg, 98% of the calcium is in the bone as hydroxyapatite. So இது போன்ல இருந்து போன்குள்ள இருக்கும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சரல் கால்சியம், வி கால் திஸ் அஸ் ஸ்ட்ரக்சரல் கால்சியம். அதாவது இப்போ என்னன்னா இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ மீதி 2% ஆஃப் த கால்சியம் வில் பி இன் த பிளாஸ்மா. இதில் வந்து 45% இஸ் ஃப்ரீ அயனைஸ்டு ஃபார்ம், அண்ட் 45 இஸ் பவுண்ட் டு த ப்ரோட்டீன்ஸ், அண்ட் 10% இஸ் வந்து ஆனியான்ஸாக இருக்கும். ஸோ ஃபார் ஆல் திஸ் திங்ஸ், ஃபார் த எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டிமுலஸ் இந்த கண்டக்ஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுற பார்ட். திஸ் 2 பார்ட் ஆஃப் த கால்சியம் வந்து நம்ம வந்து பிளட் டெஸ்ட்ல கண்டுபிடிக்கிறோம். So 98% of the calcium will not be detected in the blood test. இந்த 98% of calcium எதை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு எக்யூப்மெண்ட் தான் இருக்குது, that is called the DEXA scan. That will next slide probably will be understanding it. So போன்ல இருக்க 98% ஆஃப் ஹைட்ராக்சிஅபிடைட் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா கால்சியம் அண்ட் பாஸ்பரஸ். இது கால்சியம் வந்து 39.9%, நியர்லி 40%, அண்ட் பாஸ்பரஸ் இஸ் 18.5%. ஸோ கால்சியம் பாஸ்பரஸ் ரேஷியோ இந்த போன்ல பார்த்தீங்கன்னா 1.1:67, 1:1.67. இது 1னா அது 1.67. ஸோ கால்சியம் அண்ட் பிளட் ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் இஸ் 2 அண்ட் பாஸ்பரஸ் இஸ் 1. திஸ் இஸ் வந்து மெட்டபாலிக் கால்சியம். ஸோ இது வந்து ரெசிப்ரோக்கல் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா கால்சியம் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னா பாஸ்பரஸ் கம்மி ஆயிடும், பாஸ்பரஸ் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னா கால்சியம் கம்மியாகும். ஸோ திஸ் ஷுட் பி இன் குட் ஹார்மோனி, பர்ஃபெக்ட் பேலன்ஸ்ல இருந்தால் தான் இட் வில் குட் ஃபார் த பாடி. Sir, So doctor, one bone, second. So you're yeah. saying in bone health, calcium and phosphorus, calcium is more, phosphorus is less. But in terms of when the calcium in plasma, it's the other way around. அப்படி சொல்றீங்களா? இல்ல, கால்சியம் அண்ட் பிளாஸ்மாலயும் அதே தான். கால்சியம் இஸ் ஹையர் அண்ட் பிளாஸ்மா இது பாஸ்பரஸ் இஸ் கம்மி தான். பட் இதோட ரிலேஷன்ஷிப் பாத்தீங்கன்னா ரெசிப்ரோக்கல் ரிலேஷன்ஷிப். கால்சியம் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அப்படி கால்சியம் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னா பாஸ்பரஸ் கம்மி ஆயிடும், பாஸ்பரஸ் கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா கால்சியம் ஜாஸ்தி ஆயிடும். இது வந்து இதுவும் ப்ராப்ளம் ஆயிடும். ஸோ இந்த ஹார்மோனியை மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது அந்த மற்ற ஹார்மோன்ஸோட வேலை. Okay, got it. அது பெர்ஃபெக்ட் பேலன்ஸ்ல இருக்கணும். Then we'll come to questions later. Okay. Yeah. இல்ல இட்ஸ் நைஸ் தட் யூ ஆஸ்க் நவ் இட்செல்ஃப், பிகாஸ் இது ஒன்னு புரிஞ்சாதான் சப்சிக்வென்ட் ஸ்லைட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு புரியும். சோ ஐ டோன்ட் மைண்ட் யூ ஆஸ்கிங் இன் பிட்வீன் ஆல்சோ. அது வந்து நான் மட்டும் தான் கேட்பானா? Okay. But can ask only later. I'm sorry for this extremely biased perspective, but yeah, okay. Yeah, okay. So bone infrastructure பாத்தீங்கன்னா bone is a dynamic tissue. நம்ம மற்ற ஹேர் மாதிரிலாம் வந்து நான் டைனமிக் கிடையாது. இட்ஸ் அ டைனமிக் டிஷ்யூ. இட் இஸ் ரீப்ளேஸ்ட். த ஸ்பாஞ்சி போன் சொல்றது கேன்சலஸ் போன். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் கேன்சலஸ் போன் அண்ட் கார்டிகல் போன்? இல்ல டாக்டர், இல்ல, we don't know. இல்ல, ஓகே. நீங்க எல்லாம் நான்வெஜ் சாப்பிடுவீங்களா? சில பேர், நிறைய வெஜிடேரியன்ஸும் இருக்காங்க. ஓகே. இப்போ நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களுக்கு இட் பி ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்டபிள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்கனோட லெக் பீஸ் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பிரியாணியில் முக்காவாசி பேர் நம்மளுக்கு எல்லாம் ஆஸ் அ ஜென்ரல் பப்ளிக்கு பிரியாணியில் இருக்க பார்ட்ஸ் தான் தெரியும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நரம்பு, சதை, எலும்பு, ஜவ்வு, இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் மேலே பெருசாக தெரியாது, அதுலேருந்து டிஃப்ரென்சியேஷன் தெரியாது. ஸோ அதை பற்றியே நான் அதை வச்சே சொல்கிறேன். ஸோ பிரியாணியோட லெக் பீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எண்ட்ஸ் ஆஃப் த சிக்கன் போன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இட் பி வெரி சாஃப்ட், யூ கேன் ஜஸ்ட் பைட் இட் அப். ஓகே. அதே வந்து நீங்க when you come to the middle வந்து it will be very hard. ஓகே. அது வந்து that is called the cortical bone. இந்த spongier பாத்தீங்களா, which we are able to chew it up or eat, அது வந்து it is called the cancellous bone. ஓகே. ஸோ த ஸ்பாஞ்சி போன் நம்மளுக்கு பாடியிலே அதே மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ நீங்க டைனோசர் கிட்ட போய் கேட்டீங்கன்னா அது சொல்லும், அது நம்மளோட பார்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவோம். ஸோ அந்த ஸ்பாஞ்சி போன் அப்படின்றது வந்து இட் இஸ் கால்ட் த கேன்சலஸ் போன், விச் வில் பி ரீப்ளேஸ் எவ்ரி 3 to 9 years, 3 to 4 years. கம்பேக்ட் போன் இஸ் ரீப்ளேஸ்ட் எவ்ரி 10 years. காம்பேக்ட் போன் அந்த ஃபீமர் என்டையர் ஃபீமர் போன்ல நடுவுல பார்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா, தட் இஸ் த கார்டிகல் போன். ஓகே. I hope you understood. Yeah, understood. And now I understood. We'll come to this in a bit. Yeah, okay. Yeah, and the soft bone பேரு cancellous bone. So இந்த bone ஏன் சாஃப்டா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, this is the place where maximum metabolic effects takes place. Okay.
அந்த போன் டேர்ன் ஓவர்ல பயங்கரமா இருக்கும். அங்க பாத்தீங்கன்னா 3 to 4 years அங்க போன் டேர்ன் ஓவர் இருக்கும். கம்பேக்ட் போன்ல வந்து 10 years ஒரு வாட்டி டேர்ன் ஓவர் ஆகுது. Okay. So it's a dynamic tissue. Dynamic word you can understand what is dynamic and Yeah, static. yeah. There's Okay. constant growth, there's constant change. அப்படியே இருக்கிறது இல்ல. Yeah, அப்படியே ஸ்டாட்டிக்னா அப்படியே அமைதியா இருக்கா? அப்படி இருக்கிறது தான் ஸ்டாட்டிக். டைனமிக்ன்றது பார்ட் தட் இஸ் மூவிங், டேக்கிங் பார்ட் இன் இது மெட்டபாலிசம். இன்னைக்கு மாதிரி நாளைக்கு இருக்காது. இட் கீப் ஆன் சேஞ்சிங். Correct. So that is dynamic. Oh. Okay. So what are the cells that are involved in the bone homeostasis? பாத்தீங்கன்னா osteoblast, osteoclast and osteocyte. So Okay. osteoblastன்றது என்னன்னா, blastன்றது forming, bone forming cells are called as osteoblast. So எப்படி பாத்தீங்கன்னா நம்ம osteoblastic activity நல்லா இருந்துச்சுன்னா it's good for the body. Osteoclast வந்து it is a bone destroying cell. இப்போ உங்களுக்கு சொல்லணும்னா இவர் வந்து பிரம்ம மாதிரி, இவர் வந்து விஷ்ணு, இவர் மாதிரி சிவன் மாதிரி. Osteoclastic activity it destroys the bone. அது வந்து போனை டிஸ்ட்ராய் பண்ணி ரிசார்வ் பண்ணுது. ஸோ இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிரம்மன் சிவா பாத்தீங்கன்னா சிவனை தான் நிறைய கும்பிடுவோம் மோர் தென் இது. ஏன் அப்படின்னா பாதிப்பு ரொம்ப இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக. ஆஸ்டியோசைட் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்டியோசைட்ஸ் ஆர் திருப்பி பாத்தீங்கன்னா மெச்சூர்ட் போன் செல்ஸ் ஆர் கால்ட் ஆஸ்டியோசைட்ஸ். ஓகே. ஸோ வந்து ஆஸ்டியோபிளாஸ்டிக் ஆக்டிவிட்டினா போன் இஸ் பீன் பில்ட் அப், ஆஸ்டியோகிளாஸ்டிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் போன் பீன் ரிசார்ப்டு, அது போனை எடுக்கிறதுன்னு அர்த்தம். ஆஸ்டியோசைட் வந்து இட்ஸ் போன் ஃபார்மிங் செல்ஸ். ஸோ இது மூணுமே வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த போன் ஹெல்த். ஸோ இவங்க வந்து பர்ஃபெக்ட் ஹார்மோனியில ஈக்குவல் பேலன்ஸ்ல ஆப்ரேட் பண்ணாதான் போன் இருக்கும். இப்போ ஆஸ்டியோபிளாஸ்டிக் ஆக்டிவிட்டி மட்டும் நிறைய இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும்னா இட் இஸ் லைக் எ கேன்சர். ஓகே. நிறைய செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி நம்ம தொடையெல்லாம் பெருசாயிடுச்சுன்னா எப்படி இருக்கும், போன்ஸ் நிறைய ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ நாட் குட். ஸோ ஆஸ்டியோகிளாஸ்டிக் ஆக்டிவிட்டி வந்து அது நடக்கணும், போன் எடுத்துட்டே இருக்கணும், ரிசார்ப் எடுத்துட்டே இருந்தால் தான் அது பெர்ஃபெக்ட் பேலன்ஸ்ல இருக்கும். இல்லாட்டி என்ன ஆகும்னா போன் வந்து ரொம்ப அரிச்சு போயிடும். ஸோ ஆஸ்டியோகிளாஸ்டிக் ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னா the bone will lose the bone. Okay. I hope you understood this concept. Yeah. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா போன் டைப்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா போன் டிஷ்யூல as I already told you compact bone and spongy bone. Compact bone is otherwise called as a cortical bone. நான் சொன்ன அந்த சிக்கன் பீஸ்ல நடுவுல இருக்க பீஸ். This is 80 to 90% calcified. உள்ள பாத்தீங்கன்னா செல்ஸோட கால்சியம் தான் நிறைய இருக்கும். Okay. So it doesn't take part in dynamic ரொம்ப it doesn't take part. இது வந்து it will be more static. ஏன்னா 10 years ஆகுது அதோட இது டைனமிக்கா வந்து மாறுறதுக்கு 10 years ஆகுது. ஸோ இட் இஸ் மோர் 80 to 90% calcified. இது வந்து இதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஃபங்க்ஷன். இதுதான் வந்து மெயின் அந்த what you called அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து மெயின்டைன் ஆகிறதுக்கு மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன். இந்த ஸ்பாஞ்சி போன் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஒன்லி 15 to 25% calcified. ஓகே. இல்ல கால்சியம் கம்மி. ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா இதுல பாத்தீங்கன்னா இட் வில் பி வெரி சாஃப்ட் enough. இட் கேரிஸ் அவுட் மெட்டபாலிக் ஃபங்க்ஷன். நான் சொன்ன மற்ற போன் ரிலேட்டட் மெட்டபாலிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே இட் டேக்ஸ் பிளேஸ். மெட்டபாலிக் ஃபங்க்ஷன்றது யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இட் இஸ். இப்போ வந்து நம்மளுக்கு பிளட் ஃபார்ம் ஆகணும், டி செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகணும், டபிள்யூபிசி ஃபார்ம் ஆகணும். இவங்கெல்லாம் எங்க இருந்து ஃபார்ம் ஆவாங்கன்னா இந்த போன் மேரோல இருந்து ஃபார்ம் ஆவாங்க. இந்த மெட்டபாலிக் இதெல்லாம் வந்து இந்த இடத்துல நடக்கும். ஓகே. ஸோ போன் வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் இது ஒரு ஃபங்க்ஷன்னா அடுத்த ஃபங்க்ஷன் மெட்டபாலிக் ஃபங்க்ஷன். இந்த மெட்டபாலிக் ஃபங்க்ஷன் இஸ் மோஸ்ட்லி டன் பை த cancellous bone. Doctor, appo are these spongy parts of the bones also in bone joints mostly? It will be around the joints. It will be around the joints தான். Around the joints. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த skeleton உட்கார்ந்திருக்காரு பாத்தீங்களா, இதுல வந்து இந்த bone which உங்களுக்கு arrow காமிக்கிறது தெரியுதா? தெரியுதா. This arrow portion is called the cortical bone. இந்த this portion இருக்குல்ல, இந்த head, this portion is called the cancellous bone. So வந்து osteoporotic patientக்கு இந்த இடத்துல தான் fracture ஆகும். அந்த ஜாயிண்ட் கிட்ட இல்லைங்களா? ஆமா, ஜாயிண்ட் கிட்ட. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஹிப் ஜாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் நெக் ஆஃப் ஃபீமர் சொல்லுவாங்க. அதுக்கு கீழ ட்ரோகாண்டர் ஆர் நெக் ஆஃப் ஃபீமர் அங்க ஃபிராக்சர் ஆகும். கரெக்ட். அது வயசானவங்களுக்கு நிறைய அந்த வயசானவங்களுக்குலாம் அங்கதான் ஆகும். ஏன்னா இங்க வந்து இட் இஸ் ஒன்லி 15 to 25% ஆஃப் கால்சிஃபைட் போன். அதுல ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் ஆகி அது வந்து 10% குறையும் போது அங்க உடைஞ்சிடும். மியூட் பண்ணிடுவாங்க தானே. தட்ஸ் ஓகே. யூ கண்டினியூ டாக்டர். ஓகே. இந்த கார்டிகல் போன் பாத்தீங்கன்னா யூஸ்வலா வந்து ஆஸ்டியோபோரோட்டிக் ஃபிராக்சர்ல உடையாது.
அது உடைஞ்சதுன்னா இட் மீன்ஸ் தேர் இன் சிவியர் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ். அவ்வளோ சிவியர். ஓகே ஓகே. அதெல்லாம் ஓகே, மோஸ்ட்லி சம் பிசிக்கல் இம்பாக்ட் ஆக்சிடென்ட் அப்படிதான் உடையும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஃப்ராக்சர் அந்த மாதிரி இம்பாக்ட்ல தான் உடையணும். இப்ப வந்து இது உடைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பயங்கர ஆஸ்டியோபோரோட்டிக்கா இருக்கும். இல்ல ஆர் த ட்ரோமா இஸ் வெரி ஹை. ஹை, கரெக்ட். ஓகே, ஓகே, த understood. வயலன்ஸ் ஆஃப் இஸ் வெரி ஹைன்னு அர்த்தம். ம். ஓகே, ஸோ நம்ம போன் எடுத்துட்டீங்கன்னா இது ஒன்றும் இல்லை, நம்ம சிமெண்ட் கலவை மாதிரி. யூ கேன் ம்ஹும். see this. ஸோ இட் ஹஸ் கால்சியம் செல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் அந்த. இப்போ ஒரு சிமெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஐ மீன் இந்த கலவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்ட்டு, மணல், தண்ணி, அதுக்கப்புறமா இன் கேஸ் இப்போ வந்து எம்சாண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம், இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் இந்த சிமெண்ட் கலவைன்னு சொல்லுவாங்க. ஆமா. ஸோ நம்ம கால்சியம் நம்ம பாடியில் இருக்க இந்த போன் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி ஒரு கலவை தான். இட் இஸ் அ கம்போசிஷன். ஸோ இது என்னன்னா தேர் ஆர் டூ திங்ஸ். ஒன் இஸ் மேட்ரிக்ஸ் which is organic matrix and inorganic matrix. The organic matrix பார்த்தீங்கன்னா collagen, mucopolysaccharide, non-collagenous protein இவங்கெல்லாம் வந்து organic matrix. Inorganic matrix பார்த்தீங்கன்னா calcium and phosphorus. So cells பார்த்தீங்கன்னா the progenitor cells, osteocyte, osteoblast and osteoclast which we have already talked about. ஓகே ஓகே ஓகே. Okay. So bone tissue composition பார்த்தீங்கன்னா calcium main important thing. இதுல கூட carbonate வந்து 9.8%. phosphate அதாவது கால்சியம் பாஸ்பேட் இதெல்லாம் வந்து சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் 17%. த ஆர்கானிக் ரீஜன் இஸ் 33% இருக்கு. யா ஓகே ஓகே. ஸோ போன்ல இருந்து அதர் நியூட்ரி இதுல இந்த ஸ்லைடு இங்க இதுல ரெஃப்ளெக்ட் ஆகல, ஐ டோன்ட் நோ. இந்த போன்ல வந்து அதர் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் லைக் போரான், சிலிகான், மினிமல் ட்ரேஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் காப்பர், ஜிங்க் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க. These are the trace elements that are in the bone. So we are talking about calcium homeostasis. எப்படி வந்து இந்த பாடியில இந்த கால்சியம் வந்து மெயின்டைன் ஆகுது. இது மெயின்டைன் ஆகிறதுக்கு 3 இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்கன்ஸ் ஆர் யூஸ்ட். ஒன் இஸ் 3 இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ். ஒன் இஸ் இந்த தைராய்டுல இருந்து தைராய்டுல வந்து தைராக்சின் அப்படின்ற ஒரு ஹார்மோன் வருதுன்னு உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரியும். ஏன்னா முக்காசி பேர் வந்து லேடிஸ் வில் பி டேக்கிங் தைராக்சின் டேப்லெட்ஸ். ஆனா அதோட கூட வந்து கால்சிட்டோனின் ஒரு ஹார்மோன் வருது. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ தைராய்டுல இருந்து கால்சிட்டோனின் ஒரு ஹார்மோன் இஸ் பீன் செக்ரேட்டட். ஸோ இதோட வேலை என்னன்னா கால்சியம் லெவல் வந்து ரொம்ப ஹையா இருந்ததுன்னா பாடியில கால்சியம் லெவல் ரொம்ப ஹையா இருந்ததுன்னா இது என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த கால்சிட்டோனின் அந்த கால்சியம்லாம் கொண்டு போய் போனுக்கு சேர்த்துரும். ஓகே ஓகே. ஸோ இந்த கால்சியம் லெவல் ஆல்சோ டிக்ரீசஸ். இது அப்புறமா இன்டெஸ்டைன்ல போய் என்ன பண்ணுதுன்னா இட் டிக்ரீசஸ் த calcium absorption and decreases the calcium reabsorption from the urine. இப்போ நீங்க மாத்திரை சாப்பிட்றீங்க, கால்சியம் மாத்திரை சாப்பிட்றீங்க, உங்க கால்சிட்டோனின் லெவல் வந்து கொஞ்சம் அதிகமா இருந்ததுன்னா இதெல்லாம் கொண்டு போய் உங்க போன்ல போய் சேர்த்துரும். கால்சியம் லெவல் உள்ள இன்டெஸ்டைன்ல அப்சர்வ் ஆகிறத கம்மி பண்ணிடும். யூரின்ல போற கால்சியம் ரீஅப்சார்ப்ஷனை கம்மி பண்ணிடும். ஸோ இதோட மெயின் வேலை வந்து கால்சியம் லெவலை இதுல இந்த சீரம் கால்சியம் லெவலை மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது. எது இந்த கால்சிட்டோனின் சொல்றீங்களா? கால்சிட்டோனின். ஓகே. So if I take more calcium than necessary, then and the extra calcium it goes in as a sediment, puts it on the bone. Yeah. And intestine la absorption correkuma doctor? Because இந்த calcitonin வேலை தான். If calcium level is too high in the blood, அப்போ வந்து இந்த கால்சியம் எல்லாம் கொண்டு போய் போனுக்கு சேர்க்கும். ஸோ இந்த பார்ட்டை வந்து நம்ம we are using this for our treatment purpose. இதை நீங்க பின்னாடி வந்து உங்களுக்கு தெரியும் when it comes to treatment purpose. அது இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு, அது போகும்போது you will understand why நம்ம வந்து சால்மோன் கால்சிட்டோனின் அப்படின்ற ஒரு ஹார்மோன் வந்து கொடுக்குறோம் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ்க்கு. ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணுது இந்த கால்சிட்டோனின் வேலை வந்து அந்த கால்சியம் பிளட் கால்சியம் கொண்டு போய் போன்ல சேர்த்துரும். அதே டைம் வந்து கால்சியம் அப்சார்ப்ஷன் ஃப்ரம் த இன்டெஸ்டைனை கம்மி பண்ணிடுது. ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட். ஓகே. யூரின் கால்சியம் டிக்ரீஸ் பண்ணிடுது. ஸோ எனக்கு கால்சியம் வேண்டாம் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் தள்ளி விட்டுருது. ஓகே ஓகே. ஓகே. இதே மாதிரி இப்போ கால்சியம் லெவல் இஸ் டூ லோ அப்படின்னா இந்த பாராதார்மோன் பாராதைராய்டு கிளான்ஸ், அதாவது இந்த கிளான்ஸ் எங்க இருக்குன்னா தைராய்டு கிளான்ஸ் பின்னாடி இருக்கும். ஓகே. ஸோ அது என்ன பண்ணுது, பாராதார்மோன் ஒரு ஹார்மோனை ரிலீஸ் பண்ணுது. ஓகே. இந்த பாராதார்மோன் வேலை என்னன்னா போன்ல இருந்து கால்சியம் ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுரும். அதே மாதிரி இன்டெஸ்டைன்ல இருந்து கால்சியம் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அப்டேக். ஓகே. அண்ட் ஆல்சோ இட் இன்க்ரீசஸ் அப்டேக் ஃப்ரம் த யூரின். ஓகே. ஸோ இதோட வேலை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதையும் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ண போறோம். ஓகே.
ஸோ இத போனை இது ரிசார்வ் ஆப்போசிட் பண்ணது எஃபெக்டா இருக்குல்ல டாக்டர்? இது ஆப்போசிட் எஃபெக்டா இருக்கு. அதனாலதான் அதை வந்து ஒரு டெக்னிக்கா ஒரு ஆப்போசிட்டா வந்து மனுஷன் யோசிச்சு வச்சிருக்கான், அதை எப்படி யூஸ் பண்றதுன்ட்டு. So what calcitonin does, this parathyroid அதுக்கு ஆப்போசிட் இது, opposite. ஆமா, டெஃபினெட்லி opposite. அப்படியே ஆப்போசிட். ஆமா. ஓகே, ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா இதுதான் கால்சியம், கால்சிட்டோனின். இட் டிக்ரீசஸ் த பிளாஸ்மா கால்சியம் லெவல். ஸோ பிளாஸ்மால கால்சியம் லெவல் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னா அதை குறைக்க வேண்டியதுதான் இவனோட வேலை. Yeah. ஓகே, ம். அதே மாதிரி அந்த பிடிஹெச்சோட வேலை வந்து கால்சியம் இன்க்ரீஸ் பண்றது. Yeah. ஓகே, இப்ப ம். வந்து இவர் கூட இன்னொருத்தர் வர்றாரு, அவர் பேர் தான் விட்டமின் டி. அதை நம்ம பார்க்க போறோம். ஓ, ஓகே. யா யா யா. எல்லாத்துக்கும் டெஃபிஷியன்சி வேற இருக்கு இப்போ. ஆமா, விட்டமின் டி வந்து அதோட மெயின் ஒர்க் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு வி கேன் ஃபைட் விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி அப்படின்ட்டு. ஓகே. ஸோ அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாம் நம்ம இப்போ அடுத்த ஸ்லைட்ல பார்க்க போறோம். ஸோ பாராதைராய்டு ஹார்மோன் பிடிஹெச் இது எங்க இது சீஃப் செல்ஸ் ஆஃப் பாராதைராய்டு, சீஃப் செல்ஸ்னு பாராதைராய்டு கிளாண்ட்ல இருக்க சீஃப் செல்ஸ் செக்ரீட் பண்றது. ஸோ as I already told, பாராதார்மோன் என்ன பண்ணுது? இட் காசஸ் சீரம் கால்சியம் லெவல் டிக்ரீஸ் பண்ணுது. ம். ஓகே, when the serum calcium level decrease பண்ணுதுன்னா parathormone stimulates calcium release from the bone and increase the calcium uptake in the kidney and the intestine. உங்களுக்கு புரியுதா இது இந்த கான்செப்ட்? புரியுது. புரியுது டாக்டர். நீங்க ஏற்கனவே சொன்னது இட்ஸ் செப்பரேட்லி ஆன் ஸ்லைட். யா யா. ஆமா, செப்பரேட் ஸ்லைட்னால just to emphasize on it. கரெக்ட் ஓகே, கரெக்ட். ஸோ விட்டமின் டி3 பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து ரெண்டு சோர்ஸ்னால வருது விட்டமின் டி3. ஒன்னு வந்து ஃப்ரம் த சன்லைட், ம். அனதர் வந்து ஃப்ரம் த ஓரல், நம்ம டயட்ரி இன்டேக்னால வர்றது. யா யா. ஓகே, தேர் ஆர் டூ சோர்சஸ். விட்டமின் டி வந்து ஸ்கின்ல பட்டோடனே எர்கோஸ்டிரால்னு ஒரு கொலஸ்ட்ரால் இருக்கு ஸ்கின்னுக்கு அடியில். திஸ் எர்கோஸ்டிரால் இஸ் கன்வெர்டட் டு கோலிகால்சிஃபெரால், அதை விட்டமின் டி3 அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே. ஓகே, இது வந்து திஸ் ஆக்ட்ஸ் லைக் அன் ஹார்மோன். இது எப்படி பண்ண, ஒரு கிளாண்ட்ல இருந்து வரலன்னா கூட இது வந்து சூடோ ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதோட வேலை என்னன்னா, இட் இன்க்ரீசஸ் த கால்சியம் அட்டேக் ஃப்ரம் த இன்டெஸ்டைன். It also increases the calcium reuptake from the kidney. It also in minimal amount it causes calcium resorption. அதனால தான் ரொம்ப விட்டமின் டி3 டாக்ஸிட்டி வரும்போது கால்சியம் ரிசார்ப்ஷன் நடக்கும். ஏன்னா அது வந்து ஆஸ்டியோ கிளாஸ்ட்டை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விட்டுடும். அப்படின்னா அதாவது இது நல்லது பண்ணிட்டே இருக்கும். நீங்க ஒரு லெவலுக்கு மேல போனீங்கன்னா அது கொஞ்சம் போனையும் கொஞ்சம் பாத்துரும். ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ இதோட வேலை வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பாராதார்மோன் மாதிரி. ஆமா. It will also work similarly like a parathormone. So நீங்க அடுத்த ஹார்மோன் ரெகுலேட்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இதான் மூணு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கால்சிட்டோனின் இட் லோயர்ஸ் சீரம் கால்சியம் பை இட் இன்ஹிபிட்ஸ் ஆஸ்டியோகிளாஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ கால்சிட்டோனின் எல்லா வகையிலும் நல்லது. பட் இதுல என்ன இதுன்னா நெகட்டிவிட்டினா இட் டிக்ரீசஸ் த ரீனல் அண்ட் பவல் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் கால்சியம். யா. And parathormone பாத்தீங்கன்னா இட் இன்க்ரீசஸ் சீரம் கால்சியம் லெவல், இட் காசஸ் ஆஸ்டியோகிளாஸ்டிக் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ பாராதார்மோன் நிறைய இருந்துச்சுனாலும் ப்ராப்ளம் தான். ஆமா. ஓகே, ஆனா we are using it as a medication. அது எப்படி நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். I'll explain to you. So 125 விட்டமின் டி3 இது வந்து எப்படின்னா இன்க்ரீஸ் த கால்சியம் லெவல், இன்க்ரீசஸ் த கால்சியம் அப்டேக் ஃப்ரம் த கட், எல்லாமே பண்ணும். அதனால இட் ஆல்சோ ஸ்டிமுலேட்ஸ் ஆஸ்டியோகிளாஸ்டிக் ஆக்டிவிட்டி டு சம் எக்ஸ்டென்ட். ஸோ இவங்களும் பாராதார்மோனும் இதுவும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி ஆக்ஷன். யா யா. Okay, this is a pseudo hormone. Even though it is a vitamin, it acts like an hormone. Right, got it. So osteoporosis பாத்தீங்கன்னா is a systemic disease. ஒரு part of the bone மட்டும் affect பண்ணாது, 206 part of the bone affect பண்ணும். It is a low bone mass per unit volume. Low bone mass per unit volume உங்களுக்கு புரியுதா? புரியுது டாக்டர். So for example இப்போ வந்து நீங்க ஒரு 1:1 இது போட்டிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு பாக்ஸ் வச்சிருக்கீங்க 1 feet into 1 feet பாக்ஸ். இதுக்குள்ள வந்து சிமெண்ட்டை வந்து நல்லா டைட்டா ஃபிக்ஸ் பண்றீங்க. ஆமா. ஓகே, இன்னொரு பாக்ஸ்ல வந்து சிமெண்ட்டை கொஞ்சமா போடுறீங்க. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து நார்மல் போன், செகண்ட் வந்து உள்ள அந்த யூனிட் வால்யூம் கம்மியா இருக்கிறது வந்து இட் இஸ் ஆஸ்டியோபோரோட்டிக் போன். ஓகே, ஸோ தேர் இஸ் அ மைக்ரோ architectural deterioration of the bone. So bone பாத்தீங்கன்னா இது you can see this, இந்த படமே உங்களுக்கு கிளீனா காமிக்கும். இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுல density of the bone பாருங்க, அந்த போர்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. ஆமா. ஓகே,
இதுல பாருங்க போர்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கு. இந்த போர்ஸ் ஜாஸ்தி இருந்தா என்ன ஆகும்? போன் வந்து வீக் ஆகும். இது என்ன ஆகும்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் இது இந்த பஞ்சு மிட்டாய் இருக்குல்ல, அது மாதிரி உள்ள பெருசா இருக்கும், ஆனா ஃபுல்லா ஏரியா இருக்கும். ஆமா. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது why we are concerned about the increased risk of fracture இதுதான் most important thing. இதுதான் டைம் அண்ட் அகைன் இதுதான் ஒரே இது. ஸோ ஆஸ்டியோபீனியா தட் இஸ் பாவர்ட்டி ஆஃப் போன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் 3 கண்டிஷன். ஒன் இஸ் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மேட்ரிக்ஸ் இஸ் டெஃபிஷியன்ட், மினரலைசேஷன் இஸ் நார்மல். ஓகே. ஆஸ்டியோமலேசியா இதுல வந்து நார்மல் மேட்ரிக்ஸ் பட் டெஃபிஷியன்ட் மினரலைசேஷன். ஆஸ்டியோமலேசியா இஸ் ஆல்வேஸ் கால்ட் அஸ் அடல்ட் ரிக்கெட்ஸ். இப்போ விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி வந்து ஆஸ்டியோமலேசியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஓகே. ஹைப்பர்பாராதைராய்டிசம் வேர் த தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் ஆர் வெரி ஹை. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மல் மேட்ரிக்ஸ், நார்மல் மினரலைசேஷன் பட் இன்க்ரீஸ் ரிசார்ப்ஷன். அந்த ஆஸ்டியோகிளாஸ்டிக் ஆக்டிவிட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கனால போன்ல இருந்து கால்சியம் அது போன்ல இருந்து எடுத்துட்டு இருக்கும். ஆஸ்டியோகிளாஸ்ட்ல இருந்து போன் எடுத்துட்டு. Okay. Doctor, so 1 minute to pause here. Between osteoporosis and osteomalacia, எது so கேள்விப்பட்டது ரொம்ப osteoporosis தான் as a common issue. இது ரெண்டுல எது more dangerous for older people? ஆஸ்டியோபோரோசிஸ். Osteoporosis தான். Okay. ஆமா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல வந்து உங்களுக்கு அந்த ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் இருக்குது. இது வந்து இஃப் யூ இட் இஸ் ஸ்லைட்லி லெங்தியர் ஸ்லைட், யூ டோன்ட் மைண்ட் சீயிங் இன் டீடைல் ஆர் யூ வாண்ட் டு ஸ்கிப் தி ஸ்லைட்? ஜஸ்ட் ஒரு ஜெனரலா சொல்லிருங்களா, நாட் feature by feature but a little bit more. Okay, so osteoporosis ஓட டெஃபினிஷன் பாத்தீங்கன்னா decreased bone mass per density. இதுல பாத்தீங்கன்னா நார்மல் மினரலைசேஷன் இருக்கும். இதுல வந்து டிஃபெக்டிவ் மினரலைசேஷன் ஆஃப் ஆஸ்டியோட். போன் மேட்ரிக்ஸ் நல்லா தான் இருக்கு பட் இட் இஸ் நாட் மினரலைஸ்ட் ப்ராப்பர்லி. டாக்டர், மினரலைஸ் அப்படினா அதோட கான்ஸ்டிட்யூயன்ட்ஸ் நமக்கு முதல்ல நீங்க கான்ஸ்டிட்யூயன்ட்ஸ்ல என்னெல்லாம் இருக்குன்னு சொன்னீங்க. அதெல்லாம் வந்து how much calcium, how much phosphorus அந்த மாதிரி அதெல்லாம் கம்மியா இருக்கும். அதெல்லாம் கம்மியா இருக்கு பட் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் குட். ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் குட். சோ இது வந்து என்னன்னா இப்ப இந்த பெத்தோபிசியாலஜி பாத்தீங்கன்னா there is imbalance between bone resorption and bone formation. அதனால நிறைய porous bone இருக்கு. இதுல வந்து it is basically because of vitamin D deficiency. Okay, அதனால தான் poor mineralization. Okay. இதுல பாத்தீங்கன்னா bone composition பாத்தீங்கன்னா normal matrix is there, low quantity. இதுல வந்து normal quantity is there but poor quality. Okay, so age affected பாத்தீங்கன்னா elderly people, அதுக்கு post menopausal. இதுல வந்து adults with vitamin D deficiency. Correct. இது யாருக்கு வேணா எப்ப வேணா வரலாம். So வந்து இதுக்கு this is called as adult rickets அப்படினு சொல்லுவோம். புரியுது. Okay, so இதோட காஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா osteoporosis எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி aging, menopause தான். Post menopausal osteoporosis is a very commonest metabolic problem in India or anywhere else. இதுக்கப்புறம் ஸ்டீராய்டு இமோபிலைசேஷன் அதெல்லாம் ஒரு காஸ் இருந்தா கூட இதுக்கு ஒரு மெயின் காஸ் வந்து விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி. ஓகே. அதர் இஷ்யூஸ் பாத்தீங்கன்னா chronic renal failure, liver disease, ஆன்டி கன்வல்சன்ட் ட்ரக்ஸ் இதனால வந்து ப்ரொடியூசஸ் இது ஆஸ்டியோமலேசியா. இதுல பாத்தீங்கன்னா டி ஸ்கோர் டெக்ஸா ஸ்கேன்ல -2.5 இருக்கும். இதுல டிக்ரீஸ்டு பிஎம்டி ஆர் இது வந்து நம்ம பிஎம்டி வச்சு கண்டே பிடிக்க முடியாது. சோ நோ யூஸ் ஆஸ்டியோமலேசியா கண்டுபிடிக்க முடியும். ஏன்னா ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் குட். ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் குட். எக்ஸாக்ட்லி. அந்த டென்சிட்டி பார்க்கறனா தான டெக்ஸா. அதேதான். இதுக்கு ட்ரீட்மென்ட் வந்து பிஸ்பாஸ்போனேட்ஸ், கால்சியம், விட்டமின் டி இதெல்லாம் இருக்குது. இதுக்கு வந்து ட்ரீட்மென்ட் இஸ் வெரி சிம்பிள். யூ ஹேவ் டு கிவ் விட்டமின் டி அண்ட் கால்சியம். கரெக்ட். ஓகே, இது எக்ஸ்ரேல வந்து லூசோ ஜோன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபைண்டிங் இருக்கும். லைட்டா அங்கங்க சின்ன ஃபிராக்சர்ஸ் இருக்கும், சூடோ ஃபிராக்சர்ஸ். அதுதான் வந்து ஆஸ்டியோமலேசியால இருக்கும். ஆஸ்டியோமலேசியா இஸ் ஃப்ரெஷ் என்டைட்டினால உங்களுக்கு ப்ராபப்லி இட்ஸ் கெட்டிங் கன்ஃபியூஸ்ட். இல்ல நோ வெரி கிளியர். கோ ஆன் டாக்டர். ஓகே. சோ ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் அப்படின்றது WHO கிளாசிஃபிகேஷன் என்னன்னா நார்மல் போன், திஸ் இஸ் பை யூசிங் a DEXA scan +2.5 to -1.0 இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் நார்மல் போன், டோட்டலி நார்மல். -1ல இருந்து -2.5 ஆஸ்டியோபீனியா. மோர் தென் 2.5 ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் along with fracture it is called as severe osteoporosis. இந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புள் தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா நம்ம ட்ரீட் பண்ண வேண்டியிருக்கு எமர்ஜென்சியா. ரைட்.
ஸோ Okay. இப்போ உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா நாய்ஸ் டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக பில்டிங் ஸ்ட்ராங்கு பேஸ்மெண்ட் வந்து வீக். ஸோ கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் அக்கார்டிங் டு ஈட்டியாலஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் பிரைமரி ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் அண்ட் செகண்டரி ஆஸ்டியோபோரோசிஸ். பிரைமரியில் வந்து டைப் 1 போஸ்ட் மெனோபாசல், டைப் 2 இஸ் சினைல் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ். செகண்டரியில் வந்து லோக்கலைஸ்ட் அண்ட் ஜெனரலைஸ்ட். இது வந்து செகண்டரி ஆஸ்டியோபோரோசிஸ். செகண்டரி டு சம் ட்ரக் இன்டேக், சம் கிட்னி ப்ராப்ளம், அதெல்லாம் வந்து செகண்டரி ஆஸ்டியோபோரோசிஸ். Okay, okay. பேஸ்ட் ஆன் சிவியாரிட்டி வந்து நார்மல். T ஸ்கோர் இஸ் -1 இருக்கவங்க நார்மல். -1 to 2.5 இருக்கவங்க வந்து ஆஸ்டியோபீனியா. ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் இஸ் மோர் தென் 2.5, -2.5 and severe is -2.5 with fragility fracture, with the history of fracture. அவங்களுக்குலாம் வந்து இட்ஸ் கால்ட் அஸ் சிவியர் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ். ஸோ இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் லேடிஸ்க்கு வந்து ஏன் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் வெரி 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 காமன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ஈஸ்ட்ரோஜன் லெவல்ஸ். Okay, okay. இனிமேல் பேசுறது வந்து இட் இஸ் நாட் ஜெண்டர் பேஸ்டு, ஜெண்டர் இன்இக்வாலிட்டிலாம் கிடையாது. இட் இஸ் த ட்ரூத் ஐம் கோயிங் டு டெல் யூ. ஸோ எனிபடி டோன்ட் கெட் அஃபெண்டட் ஆன் திஸ். இல்ல இல்ல. ஓகே. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து அட் த ஏஜ் ஆஃப் 20 பாத்தீங்கன்னா தே ஆர் ஆல்மோஸ்ட் 3/4 இஸ் ஃபில்ட் வித் ஈஸ்ட்ரோஜன். அண்ட் ஏஜ் ஆஃப் 30 வந்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 98% வந்து ஈஸ்ட்ரோஜன் ஃபுல் ஆயிடுது. 35ல வந்து மேக்ஸிமம் ஈஸ்ட்ரோஜன். ஸோ இந்த ஏஜ் குரூப் தான் வந்து பீக் போன் மாஸ் இருக்கு. டிஸ்டர்பன்ஸ் வருது. மியூட் பண்ணிட்டு கோ ஆன். ஓகே, அதான் இந்த 38 ஏஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸ்ட்ரோஜன் இஸ் டு த ஃபுல். அதுல வந்து இவங்களுக்கு வந்து பீக் போன் மாஸ், அதாவது மேக்ஸிமம் போன் ஸ்ட்ரென்த் வந்து அந்த 35 தான். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் 5 years என்னது பாருங்க, ஈஸ்ட்ரோஜன் டிராப் ஆயிட்டே வரும்போது இங்க இருந்து ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் ஆரம்பிச்சிருது. இதுதான் மெனோபாஸ் ஸ்டேஜ். இந்த ஸ்டேஜுக்கு வரும்போது ஸ்லோலி the estrogen level goes down, as well as the bone health and the general health of the patient also goes down. Okay, this is about the hormone. One small doubt here, because நான் menopause ageல நான் இருக்கறனால கேக்குறேன். So இப்போ இந்த 30ல நீங்க காட்ற ஹார்மோன் லெவலுக்கும் 50ல காட்ற ஹார்மோன் லெவல் kind of same. I mean estrogen hormone levels. But then it doesn't mean that the estrogen is working in the same way, our body is இல்ல as healthy as ஈஸ்ட்ரோஜன் இஸ் அங்க வந்து பீக் ஏறுமுகத்துல இருக்கு, இது இறங்கிட்டு இருக்கு இல்லையா? இது இறங்குமுகத்துல இருக்கனால அந்த பீக் ஈஸ்ட்ரோஜன் எஃபெக்ட் போயிடுது. ஆமா இல்ல. யா. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இல்ல ஒரு இன்னும் சப்சிக்வென்ட் ஸ்லைட்ஸ்ல யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் கிளியர்லி. go on doctor, go on. ஸோ ஹவு ஈஸ்ட்ரோஜன் இஸ் இன்ஃப்ளூயன்சிங் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஈஸ்ட்ரோஜன் வந்து ஆஸ்டியோகிளாஸ்டிக் ஆக்டிவிட்டி கம்மி பண்ணுது. Okay. ஸோ ஈஸ்ட்ரோஜன் எடுத்த உடனே ஆஸ்டியோகிளாஸ்டிக் ஆக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிடுது ஸ்லோவா. Okay, destroying activity. Okay. ஸோ இதுதான் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் உமன்ஹுட். மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபீமேல்ஸ் தே டசன்ட் நோ தி ஸ்டேஜ். ஆக்சுவலா இதுதான் வந்து மேடன் ஸ்டேஜ். இந்த ஸ்டேஜ் திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் ஸ்டேஜ் இன் த ஃபீமேல் ஹிஸ்டரி. இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து தே ஆர் அன்எக்ஸ்போஸ் டு ஈஸ்ட்ரோஜன். ஸோ ஏன் மேடன் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு வச்சுக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு கள்ளம் கபடம் இல்லாம இருக்க ஒரு சிச்சுவேஷன். இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஐ ஹேவ் 2 children, ஃபீமேல் சில்ட்ரன். கேர்ள்ஸ் டாக்டருக்கு. 2 girls. ஆமா. அதனால இந்த உமன்ஹுட் வந்து நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கேன். என்னை சுத்தி 5 உமன், நான் தான் ஒரே மேல் மெம்பர். ஆமா இல்ல, மதர், வைஃப், சிஸ்டர், 2 டாட்டர். இது இல்லாம 2 நாய் வேற இருக்கு. மேக்ஸிமம் எஸ்ட்ரோஜன் எக்ஸ்போஷர் உங்களுக்கு. ஆமாமா, ஐ அம் லிவிங் அண்டர் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் ஈஸ்ட்ரோஜன். சோ இது என்ன go on. சோ இந்த மேடன் ஸ்டேஜ் வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா இது வந்து மோஸ்ட் ஹாப்பியஸ்ட் ஸ்டேஜ் இந்த ஃபீமேல். அதே மாதிரி பேரண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹாப்பியஸ்ட் ஸ்டேஜ். இதுல வந்து ஒரு இதுமே இருக்காது. no mood swings in that maiden stage. ஆமா, பெருசா மேடன் ஸ்டேஜ்ல வந்து ரொம்ப ஸ்விங்ஸ்லாம் வராது. as compared to any boy or girl, it is almost same. இந்த ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பாசமா இருப்பாங்க, பயங்கர இதா இருப்பாங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை, லேடி குழந்தை, இது பெண் குழந்தை வந்துச்சுன்னா அதிர்ஷ்டம் அப்படின்லாம் வந்து கதை கட்டுவாங்க. அதெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்பிடலாம். இது வந்து they are totally not exposed to the estrogen. ஈஸ்ட்ரோஜன் வந்து இது வந்து மெனார்கி ஸ்டேஜ்.
இந்த Mm. ஸ்டேஜ்ல வந்து அவங்க they are exposed to estrogen. Yeah. இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து they become estrogen toxic. Right. The toxicity of the estrogen kicks in. இந்த Right. ஸ்டேஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா they are totally under the control of the hormones. Mm. இதுல வந்து பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த லிஸ்ட்லயே கிடையாது. Okay. I may be slightly exaggerating, but don't. It is an expression only. Of course, of course. ஓகே. ஸோ இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து இந்த மதர்வுட் ஸ்டேஜ், இந்த Mm. இந்த ரெண்டு ஸ்டேஜும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பீக் ஈஸ்ட்ரோஜன் இருக்கனால அவங்களுக்கு பீக் போன் மாஸ் எல்லாம் சூப்பர்பா இருக்கும். ஆனா வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கு ஒரு நைட் மேர் தான். இது இந்த ஸ்டேஜ்ல எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க. கம் லேட், நம்ம Yeah. தான் வந்து அதை சேஃப்டிலாம் பார்க்கணும். அப்படி Right. சொன்னா ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டியை பத்தி இந்த ஸ்டேஜ்ல வாய்க்கிலேயே பேசுவாங்க இந்த ஸ்டேஜ். ஓகே. Right. அந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்து ஸ்டேஜ் 3க்கு போவாங்க. இந்த Mm. ஸ்டேஜ் வந்து ஈஸ்ட்ரோஜன் இஸ் விட்ரான். Yeah. அந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் சப்போர்ட் வந்து அவங்க பாடியில இல்ல. அந்த Yeah. ஸ்டேஜுக்கு வந்த உடனே இது பேர் சேஜ் ஸ்டேஜ். Mm. இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து அவங்களுக்கே டெய்லி ஒரு நைட்மேர். Okay. பாடியில வந்து so much of changes will take place which their mind cannot accept it. Yeah. Yeah. And the physically நிறைய changes வந்துட்டே இருக்கும். Mm. So all these things will happen and it's too pity about it. Yeah. Yeah. So why osteoporosis வந்து ஏன் ஃபீமேலுக்கு நம்ம சொல்லிட்டே இருக்கோம், why females are more targeted அப்படின்னா they are 4 times increased risk of osteoporosis, female Yeah. gender. Yes. Mm. ஏன்னா அவங்க பீக் போன் மாஸே 12% ஆஃப் த பாடி வெயிட் தான். Yeah. மேக்ஸிமம் ஏஜ்ல நான் இப்ப சொன்னால உங்களுக்கு ஈஸ்ட்ரோஜன் நல்லா இருக்கும் ஸ்டேஜ்ல கூட தே ஹேவ் ஒன்லி 1200 grams ஆஃப் கால்சியம். நீங்க பாத்தீங்கன்னா 1 கிலோக்கு 200 கிராம் ஜாஸ்தி தான், அவ்வளவுதான் இருக்குது. Mm. அண்ட் மென்னுக்கு எவ்வளவு இருக்கும் டாக்டர்? மென்னுக்கு வந்து 300 கிராம் ஜாஸ்தி. Okay. Okay. அதை அடுத்த ஸ்லைட்ல காமிக்கிறேன். Okay. ஸோ தே ஹேவ் வீக்கர் மசில், லெஸ் மசில் மாஸ், மோர் ஃபேட் மாஸ். Okay. தே ஆர் டோட்டலி ஹார்மோன் டெபெண்டன்ட் அண்ட் ஜெனட்டிக் ப்ரீடிஸ்போஷன். ஏன்னா அவங்க வந்து பிசிக்கலா ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்லாம் செய்ய மாட்டாங்க. Mm. அண்ட் மென் அரௌண்ட் தீஸ் ஃபீமேல்ஸ் வந்து எதுவுமே வந்து செய்ய விட மாட்டாங்க. ஸோ அதனால என்ன ஆகுதுன்னா இப்ப இருக்க ஜென்ரேஷன் ப்ராபப்ளி ஜென்சி ஜென்ரேஷன்ஸ்லாம் வந்து தேர் ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி பேசுறதுனால இப்ப பாத்தீங்கன்னா புல்லட்லாம் ஓட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, பெரிய பெரிய பைக்ஸ் எல்லாம். ரொம்ப மிஞ்சிலாம் பாத்தீங்கன்னா தே ஸ்டிக் ஆன் டு டிவிஎஸ் 50 ஆர் ஆமா. கொஞ்சம் இதா எக்கனாமிக்கலி பெட்டரா இருந்தாங்கன்னா தே கோ ஆன் ஃபார் ஸ்கூட்டி. Correct. இப்போ வந்து ஈக்குவலி பெரிய பெரிய பைக்ஸ், கேடிஎம் இந்த மாதிரி பெரிய பைக்ஸ் எல்லாம் ஓட்டுறாங்க. கார்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா முந்தி வந்து மாருதி 800 அந்த மாதிரி ஓட்டிட்டு இருந்தவங்க இப்போ வந்து பெரிய எஸ்யூவி எல்லாம் ஓட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Mm. இன்னும் என் பொண்ணே வந்து இன்னோவா ஹைக்ராஸ்லாம் அழகா சூப்பரா எடுத்துட்டு போயிட்டு வரும். ஸோ என்னன்னா தே ஆர் பீன் எக்ஸ்போஸ் டு அதர் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டினால ப்ராப்ளி நெக்ஸ்ட் ஃபியூ ஜென்ரேஷன்ஸ் தே வில் பி பெட்டர். பட் இதுல ஐரனி என்னன்னா தே லிவ் லாங்கர் தென் மென், தே ஹேவ் ஸ்ட்ராங்கர் பிரெயின்ஸ். Mm. அதுதான் இதுல வந்து நீங்க இன்னும் கொலோக்கியலா சொல்லணும் அப்படின்னா மென்னுக்கு வந்து இன்ஜின் வீக்கு, பேஸ்மெண்ட் அதாவது சேசஸ் ஸ்ட்ராங். Oh, okay. ஃபீமேல்ஸ்க்கு வந்து சேசஸ் வீக்கு, இன்ஜின் ஸ்ட்ராங். எப்படி டாக்டர் என்ஜின் ஸ்ட்ராங்? அதாவது நீங்க இப்ப உங்க ஃபேமிலிலே எடுத்துக்கோங்களேன், இன்னன் அரௌண்ட் ஃபேமிலி எத்தனை மேல் விடோஸ் இருக்காங்க, எத்தனை ஃபீமேல் விடோஸ் இருக்காங்க. That is true, but what is it in their body that makes them strong? தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த நேச்சர். நேச்சர் வந்து என்னன்னா Mm. மென் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் த ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் குரூப் ஆஃப்டர் 60க்கு மேல ஆஃப்டர் த ரிட்டையர்மெண்ட்டே பாத்தீங்கன்னா தே ஆர் Mm. நாட் தே ஆர் மேட் டெபெண்டன்ட் பை த ஃபீமேல் பாப்புலேஷன். Mm. அம்மா, ஒய்ஃபு, பசங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஹை டெபெண்டண்டா வச்சிருப்பாங்க. அதனால இவங்களுக்கு வந்து வேலை இல்லை அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது Mm. அவங்களால இண்டிபெண்டா வாழ முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா ஃபீமேல்ஸ் வந்து பாருங்க ஒரு மருமக நல்லா வச்சுப்பா, மாமன இது மரும வந்து உள்ளங்கையில் வச்சு தாங்குவான். ஏன்னா அவங்க வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷன் குழந்தைங்களுக்கு படிப்புக்கிறது, பாத்துக்கிறது, ஸ்கூல்ல கொண்டு போய் விடுறது, எல்லா வேலையும் அவங்க பார்ப்பாங்க. தே ஆர் வெரி ப்ரொடக்டிவ் Mm. ஈவன் ஆஃப்டர் இது. பட் மென்னால அப்படி இருக்க முடியாது. Yeah. அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் தே வில் ஃபீல் வெரி டிப்ரெஸ்டு. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் வந்து மென்னோட பிரெயின் எப்படின்னா ஒரு ஒய்ஃப் சொன்னா கேட்டுப்பாங்க, ஒரு லேடி டாக்டர் சொன்னா கேட்டுப்பாங்க,
ஒரு அவங்க அம்மா சொன்ன கேட்டுப்பாங்க, மாமியார் சொன்ன கேட்டுப்பாங்க, மக சொன்ன கேட்டுப்பாங்க. ஆனா ஃபீமேல்ஸ் எப்படின்னா இந்த நோக்கு வருமம் கூட யூஸ் ஆகாது. அவங்களா நினைச்சாதான் அவங்க கேட்பாங்க. Is நம்ம it என்ன just how சொன்னாலும் naturally the body is made up of, doctor? இல்ல புரியல. ரிப்பீட் த No, is கொஸ்டின். it biological or is it like conditioning இட் societally? இட் இஸ் டோட்டலி பயாலஜிக்கல். அவங்க பாடி Biological. வந்து ஆமா. ஏன்னா வந்து தே ஹேவ் மோர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் Mm, ஜெனரேஷன். mm, ஸோ அதனால வந்து இவங்களுக்கு வந்து ஒன்லி ப்ரொடக்ஷன் தான். mm, ப்ரொடக்டிவிட்டியோட இருக்கிறதோட போயிடுது. பட் இவங்க வந்து தே ஹேவ் டு அண்டர்கோ த லேபர் பெயின். mm, அந்த பெயின் எல்லாத்தையும் அவங்க தான் தாங்கணும். இவங்கள பார்த்துக்கிறது, அதாவது இவங்களை வளர்க்குறதுல இருந்து, இவங்களை ஃபீட் பண்றதுல இருந்து, இவங்களோட இது எல்லாம் பார்த்துக்கிறது வந்து ஃபீமேல்ஸ். அதனால ஃபீமேல்ஸ் வந்து தேர் ஹைலி ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கறனால God has given them a life longer than the men. mm. Okay. Doctor, we are already 12. We need to go a little faster. ஓகே, ஐ டோன்ட் மைண்ட் கோயிங் ஃபாஸ்டர். பட் இல்ல என்னன்னா ஃபாஸ்டா போனா உங்களுக்கு சில விஷயம்லாம் புரியாதுக்காக தான் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு மேக் இட் ஷூர் Sure, தட். sure, sure. Yeah, yeah. Go on. ஓகே, இது பாத்தீங்கன்னா இதுதான் ஃபீமேலோட ஜென்ரல் இது. தே லைக் லவ் காஸ்ட்லி ஐட்டம்ஸ், அதாவது கோல்டு, சில்வர், அயன், சாரி கோல்டு, சில்வர், சில்க், இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம். சீப்பர் ஐட்டம்ஸ் லைக் அயன், அயோடின், கால்சியம், விட்டமின் D3 இதெல்லாம் வந்து ஜென்ரலா தே டோன்ட் லைக் இட். என்ன இதுதான் டாக்டர் இதுவே biological ஆ என்ன? எண்ணம் போல் வாழ்க்கை. Oh gosh, are you serious? Okay. ஆமாமா, நீ பாத்தீங்கன்னா ஆல் மை பேஷண்ட்ஸ் ஆர் எனிபடிஸ் பேஷண்ட் வந்து seriously they are iron deficient. They are iodine deficient. They will, most of the ladies will be taking thyroxine, and Mm. vitamin D வந்து டோட்டலா டெஃபிஷியண்டா இருப்பாங்க. ஆமா. Oh, we lost your voice. Previously இது பாத்தீங்கன்னா the blue color is the men and the red color, the pink color is the female. Okay. The males பாத்தீங்கன்னா at the age of 30ல இருந்து இந்த வந்துங்க இந்த பிளாட்டு பாருங்க, at the age of 50 வரைக்கும் அவங்க பீட் போன் மாஸ் வந்து 1500 grams. நீங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடுக்கு போங்க டாக்டர். இந்த ஜோதிகாவே அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி கண்ணு உருட்டி பார்த்துட்டு இருக்காங்க இதுல. அதை பார்க்கணுமா? இல்ல அது பார்க்க வேண்டாம். பட் அதுதான் எனக்கு அடுத்த ஸ்லைடு வந்துச்சு. அந்த ஸ்லைடு அடுத்த ஸ்லைடு வந்துட்டேனே, வரலையா எனக்கு உங்களுக்கு? வரலையே. ஆனா எனக்கு ஜோதிகாவே தான் இருக்காங்க இன்னும். now I got it. Okay, got it. இதுல வந்து இந்த மேல் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1500 ஓகே கிராம்ஸ். இவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பீக் வந்து ஃப்ரம் 30ல இருந்து 50 வரைக்கும் நியர்லி 20 years or 25 years வந்து அவங்க பீக் போன் மாஸ் இஸ் மெயின்டைன்ட். வாவ். ஓகே, அவங்களோட அப்படியே ஸ்லோவா as ஏஜ் கோஸ் ஆன் அப் டு 90 வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஏஜுக்கு வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா கூட 1200 இருக்குது. வாவ். 1200 to 1100 இருக்கு. ஆனா ஃபீமேல் பாருங்க 750 அப்படியே போயிட்டு 1200 இப்ப 30 years. அதுக்கப்புறமா பாருங்க சடனா இந்த பிளாட்டு வந்து டிராப் ஆகுது. My goodness. It drops out. When it reaches 700 grams, they'll land up in fracture. Correct. Okay, so you can understand from the slide how bad is osteoporosis in females and how bad they should be taken care of. Yeah. Okay, vulnerable gender. ஸோ இது வந்து இன் ரிலேஷன் டு த க்ளோனஸ் இண்டெக்ஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அட் த ஏஜ் ஆஃப் 35ல பார்த்தீங்கன்னா 100 watts பல்ப் மாதிரி இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறமா அவங்களோட க்ளோனஸ் வந்து அப்படியே கீழே இறங்கிடுது. they look very older. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப ரஜினிக்கு வந்து மீனா வந்து பொண்ணா நடிச்சது, அதுக்கப்புறமா வந்து ஜோடியா நடிச்சது, அதுக்கப்புறமா இன்னொரு சப்சிக்வெண்டா கொஞ்சம் அம்மாவை கூட நடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. So the youthfulness also just is youthfulness is more in androgen. இங்க பாத்தீங்கன்னா மென் வந்து நீங்க 40 yearsலயே பாத்தீங்கன்னா 40 watts பல்ப் தான் இருப்பான். பட் அந்த பிளாட்டோ பாருங்க ரொம்ப லாங்கா இருக்கு. So இப்ப ரஜினிகாந்த் ஈவன் அட் ஏஜ் ஆஃப் 75 to 80ல ஸ்டில் he can act like an hero. பட் நீங்க அந்த பண்டரி பழைய காலத்தை பாத்தீங்கன்னா இந்த பண்டரி பாய்னு ஒரு அம்மா இருந்தாங்க. அந்த அம்மா வந்து சிவாஜிக்கு வந்து ஒய்ஃபா நடிச்சவங்க, ஜோடியா நடிச்சவங்க. ஒரு 5-10 yearsல வந்து அவங்க they started acting as a mother to Shivaji Ganesan. There's also a lot to do with how they maintain oneself, but I understand what you're saying. Biologically also women age faster. ஆமா, இப்ப ஹீரோயின்ஸோட லைஃப் இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு
லைஃப் ஸ்பேன், அதாவது as a ஹீரோயின் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஷார்ட்டா தான் இருக்கும், 10 to 15 இயர்ஸ் தான். Right, right. அதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸெப்ஷன் வந்து இப்ப நயன்தாரா. Trisha also. She is Okay. extending her இது. So this is another important slide. அப்பா நம்ம விஷயத்துக்கு இப்பதான் வரும் டோபமைன். சொல்லுங்க டாக்டர். ஆமா. So இது வந்து happy hormones also make a very important role in our life. ம். இது வந்து most of the Indian ladies they lack this happy hormones. ஸோ ஐயோ. வந்து ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸ் அப்படின்றது டோபமின், ஆக்சிடோசின், செரோட்டோனின், என்டார்ஃபின், இந்த 4 பேரும் வந்து நம்மள டோட்டலா வந்து பார்ட்டி பண்ணி சூப்பரா கொண்டு போவாங்க. ம், ம். they will keep her healthy, happy. We are anti-diabetic, anti-obesity, எல்லாமே இருக்குது. Okay. Okay. Mm. So, But doctor, how do we connect these happy hormones with bone health? yes, exactly. இப்போ வந்து டயபிட்டிஸ் வராது. இந்த ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸ் இருக்கிறதுனால என்டார்ஃபின் இதெல்லாம் என்ன ஆகும்னா they improve the what you call the physical activity of the body. Oh, When the physical activity of the body increases, the bone health increases. okay, okay, okay. Okay. இது அடுத்தது வந்து அன்ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸ், Mm. ஃபைட் ஆஃப் ஃப்ளைட். இது ரெண்டுத்துலயும் வந்து 4 அதே மாதிரி எபினெஃப்ரின், கார்டிசால் இதெல்லாம் வரும். இவங்களாம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா போன் ஹெல்த்தை ரொம்ப காலி பண்ணிடுவாங்க. பிகாஸ் தே புட் ஆன் வெயிட், தே Mm. புட் ஆன் வாட் யூ கால்ட் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் ரொம்ப வரும், டயபிட்டிஸ் வரும், மசில்ஸ், மயஸ்தீனியா கிரேவிஸ், மசில்ஸ்லாம் வந்து வீக் ஆயிடும். All Mm. these things will happen. So unhappy hormones வந்து நம்ம வரவிடாம பார்த்துக்கணுது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பட் இட் இஸ் வெரி வெரி practically impossible in Indian scenario, Yeah. especially among ladies. So the factors that increases the bone mass அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா low estrogen, bone mass loss ன்னு பார்த்தீங்கன்னா low estrogen after menopause, low serum calcium, alcohol consumption, smoking, drugs like steroids, corticosteroids, heparin, L-throxine, இவங்கெல்லாம் வந்து decreases the bone mass. So physical inactivity is also a very important reason. நம்ம வந்து ஆக்டிவிட்டியா இல்லை, ஆக்டிவிட்டி கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா போன் வந்து will get osteoporotic very easily. Mm. And other disease like Turner's disease, hyperprolactinemia, Klinefelter's, Cushing syndrome, diabetes, இவங்கெல்லாம் வந்து produces osteoporosis. Okay. So who are the postmenopausal women who are at high risk அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஷியன் எத்னிசிட்டி, அவங்கெல்லாம் ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி ஆஃப் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ், அவங்க வீட்டில் யாருக்காச்சும் ஆஸ்டியோபோட்டிக் ஃப்ராக்சர் இருந்துச்சுன்னா அவங்க ரிலேட்டிவ், அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வந்து ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் இஸ் வெரி காமன். அனராக்சியா நர்வோசா ஆர் அமினோரியா, லோ பீக் போன் மாஸ் டியூரிங் த தேர்ட் டெக்கேட், 30 இயர்ஸ்லேயே ரொம்ப ஆஸ்டியோபோரோட்டிக்காக இருந்தால் அவங்களாம் வந்து ஆஸ்டியோபோட்டிக் ரிஸ்க் ரொம்ப அதிகம். And early onset of menopause, unusually slim and emaciated build, oophorectomy, who have undergone an ovary removal, இது uterus Yeah, removal, uterus, nutritional insufficiency, chronic lack of exercise, cigarette smoking, alcohol abuse, diabetes, இதெல்லாம் வந்து increases the osteoporotic risk. In the cigarette smoking, alcohol abuse, now once it used to be a male gender issues, இப்போ வந்து அது unisex ஆயிடுச்சு. Okay. So factors influencing the bone peak bone mass வந்து பார்த்தீங்கன்னா nutritional factors, genetic factors, physical activity and gonadal status. Gonadal statusனா menopause and andropause. Okay. மேலுக்கு நடந்தா அது பேர் andropause, ஃபீமேல் நடந்தா அது பேர் menopause. Menopause. Okay. ஓகே, இதான் வந்து எல்லா இந்தியனோட டயலாக். எந்த லாங்குவேஜ்லும் பிடிக்காத ஒரே வார்த்தை எக்ஸசைஸ். இப்பயும் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டா போதும், எல்லாருக்கும் மூஞ்சி சுருங்கிடும். அது மட்டும் செஞ்சிடக்கூடாதுல தெளிவா இருப்பாங்க. இதான் இந்தியன் மைண்ட் வாய்ஸ் ஆஃப் லேடிஸ். கால்சியம் சாப்பிட்டா போதும்னு நினைச்சீங்களே, இப்போ வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணு சந்தோஷமா இருந்தீங்களே, இதெல்லாம் எங்களால முடியாதுன்ட்டு எல்லா இந்தியன் லேடிஸும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ மெனோபாஸ் அண்ட் ஆண்ட்ரோபாஸ்ல ரெண்டுத்துலயும் காமன் வந்து போன் லாஸ் அண்ட் மசில் லாஸ். ஸோ போன் லாஸும் இருக்கும், muscle loss. So muscle loss is sarcopenia அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. That is, we'll have to take good amount of protein as well as calcium. Okay. Protein intake கம்மியானாலும் we'll have it. இதான் 7 தலைமுறை. இந்த you know about all the 7 generation. இப்போ இருக்கிறது ஆமா, இந்த சைலண்ட் ஜெனரேஷன், பேபி பூமர்ஸ், ஜெனரேஷன் எக்ஸ், இவங்கெல்லாம் வந்து ஹை ரிஸ்க் ஆஃப் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ்ல இருக்காங்க. இதுல வந்து இப்ப லேட்டஸ்டா இருக்கிற ஜெனரேஷன் ஜி,
இவங்கெல்லாம் வந்து இன்னொரு 10 இயர்ஸ்ல they will become osteoporotic. ஸோ ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷனோட வேலை என்னன்னா அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து எக்ஸசைஸ் இந்த மாதிரி நல்ல விஷயத்த சொல்லி கொடுக்குறது. முக்காவாசி லேடிஸை வந்து நான் ஏன் நீங்க எக்ஸசைஸ் பிடிக்கல அப்படின்னு கேட்ட கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்றாங்கன்னா, எங்க அம்மா பண்ணல, என் மாமியார் பண்ணல, என்னோட பாட்டி பண்ணல, அப்ப நான் ஏன் சார் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க. ஏன்னா நம்ம இந்தியன் லிஸ்ட்ல வந்து எக்ஸசைஸ்ன்ற ஒண்ணு ஒரு கான்செப்ட் இல்லவே இல்லை. அதனால இட் இஸ் இந்த ப்ரெசன்ட் ஜென்ரேஷன் வந்து இந்த எக்ஸசைஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா அடுத்த இதுல வந்து ப்ராப்ளி நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் will be very useful for them. And most of the OP issues டெய்லி என்ன இஷ்யூக்காக வராங்களோ அதெல்லாம் 90% எக்ஸசைஸ்ல கேர் பண்ணிடலாம். ஆனா வந்து Okay. நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி எக்ஸசைஸ் பிடிக்காது. ஓகே, ஸோ இனிமேல் வந்து ஐ திங்க் ஐ லேட் டு ரஷ் த்ரூ, எனக்கு இட்ஸ் கெட்டிங் லேட் ஃபார் யூ. அண்ட் டயபிட்டிஸ் பீப்புளுக்கு ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் இஸ் வெரி ஹை ரிஸ்க். ஹைப்பர் ஏன் டாக்டர் அப்படி டயபெட்டிஸ்க்கு ஆஸ்டியோபோரோசிஸ்க்கு எப்படி சார்? இதே தான், இது பாருங்க. திஸ் இஸ் பிகாஸ் டயபிட்டிஸ் இருக்கும்போது யூ நோ வாட் டயபிட்டிஸ் இஸ். மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் most of the people வந்து living with diabetes for 20 years 25 years 30 years என்னப்பா டயபிட்டிஸ்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது. டயபிட்டிஸ்னா சக்கரை இன்க்ரீஸ் ஆகுது, பட் தட் இஸ் நாட் அ ரியல் திங். டயபிட்டிஸ் அப்படின்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க ஃபுட் சாப்பிட்றீங்க, உங்க இன்னொரு டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டும் அதே ஃபுட்டை சாப்பிட்றாரு, உங்களுக்கு சுகர் லெவல் நார்மலா இருக்கு, அவருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது. கரெக்டா? யா. ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஃபுட்டு சாப்பிட்ட உடனே என்ன ஆகும்னா இந்த ஃபுட்டெல்லாம் எங்கே போகுது, பிளட்ல அப்சர்வ் ஆகிட்டு அந்த இண்டிவிஜுவல் செல்ஸ்குள்ள போயிடணும். இந்த செல்ஸ்குள்ள போயிடுச்சுன்னா சுகர் லெவல் கம்மியாயிடும். இப்போ இந்த செல்ஸ்குள்ள போல அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா சுகர் லெவல் ஜாஸ்தி ஆகும், அது கிட்னி வழியா போயிட்டு கிட்னி வந்து அஃபெக்ட் ஆகி கிட்னியும் போயிடும். ஸோ இந்த செல்ஸ்குள்ள போகல அப்படின்றதுனால என்ன ஆகும்னா இந்த செல்ஸுக்கும் என்ன நியூட்ரிஷன் கிடையாது. ஸோ தே ஆல்சோ டை. The same process occurs all over the body from head to foot. Okay. Each individual. இப்போ வந்து உங்களுக்கு இன்னும் புரியுற மாதிரி நான் சொல்லணும்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க வீட்டில் ஒரு 10 பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த 10 பேர் வந்து நீங்க நல்ல அறுசுவை உணவு சமைச்சிட்டு எல்லாரும் சாப்பிட உட்கார வச்சுட்டு அதெல்லாம் அப்படியே கொண்டு போய் டாய்லெட்ல கொட்டுறீங்க. திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங் ஃபார் கண்டினியூஸ்லி எவ்ரி டே ஆஃப் த லைஃப். அப்படின்னா ஒரு 5 இயர்ஸ் கழிச்சு அட்லீஸ்ட் ஒரு 2-3 இயர்ஸ் கழிச்சு உங்க வீட்ல யாராவது உயிரோடு இருப்பாங்களா? No nutrition is going to the body. But you have everything. உங்க வீட்ல வந்து அறுசுவை உணவு இருக்குது, ஆனா எல்லாத்துக்கும் போய் டாய்லெட் போறீங்க. ஸோ என்ன ஆகும்னா டாய்லெட்டும் ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் அடைச்சிக்கும், டாய்லெட்லயும் இஷ்யூ வந்துடும். டாய்லெட் சொல்றது நான் கிட்னியை சொல்றேன். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ இஷ்யூ ஆயிடும், இவங்களும் செத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ this is diabetes mellitus is a disease of poverty in excess. The one word வந்து உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். Okay, interesting. நான் கேள்விப்பட்டதில்ல poverty in excess. Okay. So என்ன ஆகும்னா you are eating and you are passing the sugar by urine. Diabetes mellitus அப்படின்னா passing sweet urine பேர் தான் diabetes mellitus. So connecting this with bone health, so lack of nutrition to the cells. So அந்த cells எல்லாம் வந்து எதுவுமே ரீஜெனரேட் ஆக முடியாது. So this happens across all organs. கிட்னி போயிடும், கண்ணு போயிடும், லிவர் போயிடும். இவ்வளவு போகும்போது ஏன் போன் மட்டும் அப்படி? Bone also. Bone is also, as I told you, it's a living dynamic tissue. Correct. Okay. So the hypertensionலயும் வந்து bone loss நிறைய இருக்கு. This is because of some hormones acting on it. இதுல என்ன ஆகுதுன்னா ஹைப்பர் டென்ஷன்ல சோடியம் ஜாஸ்தி ஆயிடுது. ஓகே, சோடியம் ஜாஸ்தி ஆகும்போது பாடி இஸ் ட்ரைங் டு டேக் த சோடியம் அவுட். ஓகே, ஆனா கூட போகும்போது சோடியமோட கால்சியம் சேர்த்து இழுத்துட்டு போயிடும். there is an erosion there. புரியுதா? புரியுது. They are all interconnected. So obesity and osteoporosis என்னன்னா ஒபிசிட்டில even though the muscle technically speaking bones வந்து ஸ்ட்ராங் ஆயிடும், ஏன்னா வெயிட் நிறைய லோட் இருக்கு. ஆனா வந்து அதர் மெட்டபாலிக் டிசீசஸ் as well as ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ், அதுக்கப்புறம் செடென்டரி ஹேபிட்னால என்ன ஆகுதுன்னா they will end up in osteoporosis. இப்போ வந்து இந்த ஒபிசிட்டி பீப்புளுக்கு ஃப்ராக்சர் வந்துச்சுன்னா it is thrice or 10 times more difficult in operating and rehabilitating than a normal individual. Correct.
And comorbids நிறைய இருக்கனால they more likely that entire process of saving our life will be in jeopardy. Yeah. Okay, so pregnancy-ல பாத்தீங்கன்னா pregnancy is one which is occurring physiologically அப்படின்றனால pregnancy-ல osteoporosis வரவே வராது. Okay. even though calcium அந்த இதெல்லாம் இருந்தா ஒரு டிஸ்ஹார்மோனி இருந்தாலும் pregnancy-ல வந்து osteoporosis வராது. So you don't need to take any supplements during your pregnancy. Okay. Okay. Okay, epileptic patients-க்கு வந்து because of the nutritional and anti-epileptic drugs are very prone to produce osteoporosis. I see. Okay. And psychiatric patient because of the nutritional issues அவங்களுக்கு வந்து சரியான physical activity இல்லாம இருக்கனால and probably because of the medication they can also land up in osteoporosis. Okay. So sleep கம்மியா இருந்தாலும் என்ன ஆகும்னா the sleep repairing mechanisms எல்லாம் கம்மியா இருக்கனால திருப்பியும் osteoporosis வரும். Okay. sleep toxicity அதாவது தூங்கிட்டே இருந்தாலும் inactivityனால osteoporosis வரும். So even sleep toxicity is not good. Sleep depression also is not good. At least minimum 8 hours of sleep per day is important for our body to get repaired. Okay. So bulimia nervous another you know about this issue la? Illa doctor. இது என்னன்னா it is commonly found in young people. என்னன்னா சாப்பிட்டு வாந்தி எடுத்துருவாங்க. Oh, I'm only known bulimia. Okay, okay. Okay. So இது என்ன ஆகும்னா இதுலயே வந்து because they're nutritionally they're deficient they can also get osteoporosis. Okay. in young ladiesலாம் வந்து osteoporosis வரதுக்கு இது ஒரு மேஜர் இஷ்யூ. I see. Okay. அதுக்கப்புறமா இது வந்து ஒரு 10 years முன்னாடி ஒரு 7 years முன்னாடி we had a patient of cinema actor. சீரியல் எல்லாம் ஆக்ட் பண்ணவங்க she came to the hospital with a fracture. Okay. Fracture of the cortical bone. Hello? Yeah, go on doctor. Yeah, fracture of the cortical bone. Cortical bone femur ஓட fracture ஆயிருக்கு. இது வந்து osteoporosisல வராது அப்படின்ட்டு we went into the history very deeply and we found that she's been abusing with thyroxine tablets for weight reduction. Oh, so it also reduces the bone density. Bone density வந்து பயங்கரமா குறைச்சிடும் thyroid tablets. My God, okay. So இது வந்து the same issue also happens when you are hyperthyroid for other serious issues like hyperthyroid and that can also cause osteoporosis. Okay. Okay, அதனால வந்து thyroxine and metformin are abused drugs for weight reduction in among young adults. I see. Okay. Okay. So இந்த மாதிரி young adults osteoporotic வந்தா இது ஒரு ரீசனா இருக்கும். அது ரொம்ப நம்ம திருவி கேட்டாதான் அந்த ஹிஸ்டரி கண்டுபிடிக்க முடியும். ஆமா. So renal failure, kidney is involved in so much of bone forming metabolism. So in the kidney failure patients, they can land up in osteoporosis. Okay. The dialysis பண்ணும்போது non aluminum toxicity ன்னு ஒன்று வரும். Okay. Because of aluminum phosphate binders யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ வந்து லேட்டஸ்டா because they found this aluminum toxicity is so high among people நால they're using non aluminum phosphate binders. இப்போ கால்சியம் யூஸ் பண்றாங்க. இல்லாட்டி பேசிக்கலி ஒரு 5-10 years முன்னாடி டயாலிசிஸ் பேஷண்ட்டுக்கு அலுமினியம் டாக்ஸிட்டினால the calcium will be replaced by aluminum. Okay. So போன்ல so it usually gets fractured. டயாலிசிஸ் பேஷண்ட் ரொம்ப கண்ணாடி மாதிரி இருக்கும் அவங்க போன்லாம். So இப்போ லேட்டஸ்டா வந்து denosumabன்னு ஒரு injection is there to heal this. So liver failure, liver is also important organ in bone metabolism. Even if that is fractured, we can land. If that is a problem, we can land up in osteoporotic fractures. Okay, let's go little faster, doctor. Yeah, all the reasons for osteoporosis. Okay. Yeah. All the reasons. இதான் நம்ம டாபிக் பார்க்கின்சோனிசம் and osteoporosis. Yeah. It's a பார்க்கின்சோனிசம் osteoporosis ரெண்டு காம்பினேஷன் வந்து எரியிற நெருப்புல என்ன ஊத்துற மாதிரி. Yeah. Correct. Because of decreased activity, reduced mobility, they can have and anti-Parkinsonism drugs nalayum they have this osteoporosis. இந்த மாதிரி osteoporotic பேஷண்ட்க்கு BMD எல்லாம் பார்த்துட்டு we can give appropriate treatment with vitamin D, improve the physical activity,
and bisphosphonates increase பண்ணலாம். Bisphosphonates is nothing but the one injection which I've been giving to your mother every year. அதான். ஆமா ஆமா So dementiaலையும் வந்து osteoporosis is very high, and hemiplegic patient, because of disuse of muscles on this side, அவங்களுக்கு வந்து they can land up in osteoporotic fractures and fracture neck of femurs. Polio அதே மாதிரி தான், because of muscle less use, they can land up in osteoporosis. Cerebral palsy also same reason. And metal poisoning, this is ரொம்ப important. People are who are taking Ayurveda, Siddha medicines, இவங்கெல்லாம் வந்து they can land up in cadmium, lead, arsenic poisoning. இந்த மாதிரி poisonsலாம் என்ன ஆகுதுன்னா, they replace the calcium with metals, heavy metals in the body. So என்ன ஆகும்னா, the bone will lose its strength and it will fracture. The calcium will be replaced by heavy metals. Okay, doctor. Fluorosis is similar condition because of, the fluoride content in the water can produce osteoporosis. First initially it seems to be very strong, but later it produces severe fractures. So calcium supplement in special groups பாத்தீங்கன்னா, most of the calcium which is very best அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா calcium citrate, because calcium citrate absorption is also good and it doesn't produce any renal stones. So if you take any fractures, பாத்தீங்கன்னா symptoms தான் பார்க்குறோம், but உள்ள இருக்க condition of osteoporosis we'll have to treat them. These are the common signs and symptoms. Height is lost, the upright posture, இப்படி இருந்தவங்க இப்படி ஆயிடுவாங்க. Pulmonary wedge, இந்த distance between the last rib and the iliac crest, அது வந்து ரொம்ப கம்மியாயிடும். இது கம்மியாகிறதுனால the lungs capacity also will come out. The abdomen வந்து protrude ஆயிடும். There will be distension, constipation and early satiety. கொஞ்சம் சாப்பிட்டேன்னா போதும்ன்றுவாங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் ஆஃப் 35ல அப்ரைட் போஸ்டர் வந்து ஸ்லோவா இந்த மாதிரி ஆயிடும். 65ல they go for this posture. So this is normal bone, moderate osteoporosis. This is severe osteoporosis. See how bad the skeleton spine is. Osteoporotic fractures, as I told you previously, cancellous region தான் ரொம்ப common. This is called Colles fracture. கீழே விழுந்தனா அடிபட்டுறது. Neck of femur and spine அப்படியே, spine is cancellous போனால அப்படியே உடைஞ்சிரும். So less than 4 centimeter or more than 4 centimeter height reduction dale, it is graded as osteoporosis. So fracture neck of femur, you can understand the femur. இந்த இடத்துல cantilever mechanismனால இந்த இடத்துல தான் common fracture ஆகும். So these are the lab investigation which we take. These are the biomechanical markers. So all these things are used for monitoring and prediction of fractures after menopause. So X-ray la பாத்தீங்கன்னா you can see the loose, இது osteoporotic அப்படியே டப்புன்னு உடைஞ்சிரும். இந்த மாதிரி பன் மாதிரி அப்படியே அமிங்கிடும். So this is the Things index which you use for measuring the osteoporosis. The DEXA scan is more specific. இதுதான் பார்க்கிறது. But old age people and elderly postmenopausalக்கு osteoporosis கண்டுபிடிக்க இதெல்லாம் தேவையே கிடையாது. அதாவது கைப்புண்ணுக்கு கண்ணாடி எதுக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் சொல்லிடலாம். பட் DEXA ஸ்கேன்ல வந்து 1/10 of radiation to chest X-ray தான் இருக்குது. ஸோ இன் கேஸ் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் நோயிங் த போன் ஹெல்த் ஃபார் மானிட்டரிங் பர்பஸஸ் இட் கேன் பி யூஸ்ட். ஓகே. ஸோ ஜி ஸ்கோர் கம்பேர்ஸ் பீப்புள் வித் யர் ஓன் ஏஜ் அண்ட் ஜெண்டர். டி ஸ்கோர் வந்து ஹெல்த்தி 30 years ஓல்டு ஃபீமேலோட கம்பேர் பண்ற மாதிரி. ஓகே. ஸோ நம்ம வந்து யூஸ்வலி வி யூஸ் ஒன்லி டி ஸ்கோர். Right. So we have already talked about this. And DEXA scan, it should not be used as a business tool. So நம்ம வந்து BMD campலாம் பண்ணும்போது we use ultrasonic machines which doesn't produce any radiation. So this is what we use for any mass screening. Okay. So இதெல்லாம் வந்து newer techniques which we not very much interested. இதுல வந்து life comes through the hip and goes to the hip. One should remember this. So life வந்து hip வழியா தான் வரும், hip fracture வழியா தான் போகும். So அதனால that is one of the common entity. These are the treatment modalities which we use for fixing the fractures of the hip and spine, shoulder, very osteoporotic hip. இது வந்து distal radius இதெல்லாம். Some special augmentation with cement பண்ணுவோம், bone grafting பண்ணுவோம், லாக்கிங் பிளேட்ஸ் பண்றோம், போன் பேங்க்ல இருந்து போன் எடுப்போம், இதெல்லாம் வரும். ஸோ அவுட்கம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா
any fractures around the hip வந்து 40% they are definite, 20% death within the first 5 years. Non-surgical அப்படின்னா 60% death. Yeah. Surgery வேண்டாம் அப்படின்னா இதான் ப்ராப்ளம். They will have to lie down for a long period of time and they'll develop all kinds of pneumonia and எல்லாமே bed sore எல்லாம். So 50% recover fully, nearly 20% die within 1 year, 40% unable to walk independently, and 30% have permanent disability. So these are the differential diagnosis: hyperparathyroidism, Paget's disease, osteomalacia, osteogenesis imperfecta, multiple myeloma இதெல்லாம். லோக்கல் வந்து டிசீஸ் இது நம்ம ஒரு இம்மோபிலைசேஷன் பிஓபிலாம் போட்டால் அந்த லோக்கலாக அந்த போன் ஆஸ்டியோபோரோட்டிக்காக இருக்கும், தென் இட் பிகம் ஆல் ரைட். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வேர்ல்டு எல்லாருக்குமே தெரியும் ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தன் கியூர். ஆனா இந்தியன் சினாரியோ வருமுன் காப்போம்லாம் இதுக்கு வந்த பின் பார்ப்போம் தான். ஸோ பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஆட்டிடியூட் எப்பவுமே இருக்கும். ஸோ இந்த போர்ட் 2 வந்து வச்சிருக்கேன் ஃபார் த ஆஸ்டியோபோரோட்டிக் லேடிஸ் படிப்பாங்கன்ட்டு. ஒன்று இங்கிலீஷ்ல இருக்கு, தமிழ்ல இருக்கு. ஆனா எந்த லேடி வந்து பார்த்தாலும் அந்த ஆஸ்டியோபோரோட்டிக் பேஷண்ட் வந்து பார்த்து இதெல்லாம் நம்ம ஏதோ நிலால வட சொல்ற ஆயா இருக்கு நம்மளுக்கு இல்லை அப்படின்னு எல்லாருமே நினைப்பாங்க. That is very common. They'll never even ask what it is. இது எதுக்கு போட்டிருக்கீங்க, இது எனக்கு அஃபெக்ட் ஆகுமான்னு ஒருத்தவங்க கூட கேட்க மாட்டாங்க. So we did a study in my unit for the past 3 months. Okay. இந்த ஸ்டடியில பாத்தீங்கன்னா 23% male and 77% of female had hip fractures. இதுல பாத்தீங்கன்னா 60 to 70 years தான் 55%. அந்த ஏஜ் குரூப் தான் வல்னரபிள் குரூப். ஸோ கோமார்பிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டைப் 2 டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் இஸ் 45%. அண்ட் அந்த இதில் வந்து நெக் ஆஃப் ஹீமர் இதுதான் 20%. அண்ட் ஐடி ஃப்ராக்சர் 25%. அதாவது ஃப்ராக்சர்ஸ் அரௌண்ட் த ஹிப் ஜாயிண்ட் தான் வெரி காமன். ஸோ கன்க்ளூஷன் வந்து மோர் காமன் இன் ஃபீமேல். டைப் 2 இஸ் வெரி ஹை ரிஸ்க். இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து டேபேரடைட் சொல்றோனிக் இதெல்லாம் போட்டு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி ஆப்ரேட் பண்ணிட்டோம். 15 to 20% people died. Oh God. So that is a rule. So non-pharmacological பாத்தீங்கன்னா நியூட்ரிஷன், லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன், ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் ஃபால், ஹிப் ப்ரொடெக்டர்ஸ்லாம் பண்ணலாம். ஸோ எந்த ஒரு பிரச்சனைக்கும் இந்தியாவில் வந்து தீர்வு காமிக்கணும்னா டாக்டர் கிச்சன்ல இருந்து என்ன எடுக்கலாம் அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க. ஸோ வீட்டில இருந்து சாப்பாடு அதில் வச்சு தான் சமைக்கணும்னு அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில இருந்து ஆரம்பிக்கணும், கிச்சன்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா உணவே மருந்து. ஸோ போன் அப்பிடைட், குட் அப்பிடைட். ஸோ டூ மச் ஆஃப் சால்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட் ஆல்சோ as I told you previously, சால்ட் வெளியில் போகும்போது கால்சியம் சேர்த்து கொண்டு போயிடும். Correct. So food that has too much of salt and increase osteoporosis. So alcohol, hydrogenated oil, அதாவது டால்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, beverages, tea and coffee, அதுல வந்து it produces கொஞ்சம் கால்சியம். நாட் ஒரு கப் ஆஃப் டீ ஒரு கப் ஆஃப் காஃபில பண்ணாது, பட் people are really addicted to it. Soft drinks, hydrogenated soft drinks, vitamin rich foods, vitamin A rich foods also can produce osteoporosis. Okay. And that improves osteoporosis பார்த்தீங்கன்னா பரண்டைக்கீரை நம்மளுக்கு எல்லாரும் தெரியும், சிசஸ் பரண்டை. அதுக்கப்புறமா மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் இந்த மாதிரி சீஸ் இதெல்லாம், சோயாபீன், நெத்திலி. வந்து நெத்திலி கருவாடு இஸ் வெரி குட் சோர்ஸ் ஆஃப் கால்சியம். ஏன்னா அதில் வந்து அந்த போன்ஸோட சேர்த்து தான் சாப்பிட முடியும். ஸோ தட் இஸ் அ வெரி குட் சோர்ஸ் ஆஃப் கால்சியம். ஸோ பரண்டை, முடவாட்டுக்கால் கிழங்குன்றது இப்போ லேட்டஸ்ட் கான்செப்ட். முடக்கத்தான் கீரை, இதுல இருந்து இந்த ட்ரம்ஸ்டிக் லீவ்ஸ் இது வந்து கால்சியம் as well as அயன் ரெண்டுத்தையும் நம்மளுக்கு கொடுக்குது. ஸோ ப்ரோ இன்ஃப்ளமேட்டரி ஃபுட்ஸ் என்னன்னா இன் ஃபுட்ஸ் தட் காசஸ் இன்ஃப்ளமேஷன், ஹை சால்ட் ஃபுட்ஸ், ப்ராசஸ்ட் மீட்டு, இந்த பேக்கரி ஐட்டம்ஸ், சுகர்ஸ், டூ மச் ஆஃப் சுகர்ஸ், இதெல்லாம் வந்து இதுதான் நம்மளுக்கும் பிடிக்கும். பட் அதுதான் வந்து ப்ரோ இன்ஃப்ளமேட்டரி ஃபுட்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ஃபுட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிஸ், ஒரு ஃபிஷ்ஷு, வெஜிடபிள்ஸ், அவகோடாஸ், கிரீன் டீ, சிட்ரஸ் ஃபுட், டர்மரிக், இவங்கெல்லாம் வந்து ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ஃபுட்ஸ். ஸோ அண்டர்ஸ்டுட் வாட் இஸ் ப்ரோ அண்ட் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி. Okay. Doctor, we're really out of time. How much more is left? ஆக்சுவலி இப்போ வந்து டார்க் சாக்லேட்ஸ் வந்து மைல்டு குவான்டிட்டியில் இட்ஸ் குட், லார்ஜ் குவான்டிட்டி இஸ் நாட் குட். சரி, I'll just rush through. So natural source of vitamin D பார்த்தீங்கன்னா 99% is free. Level to 3
போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீயா கால்சியம் வீட்டுக்கு கிடைக்கும். அதுக்கு மேல வந்து யூ ஒன்ட் ஹேவ் யூவி பி ரேடியேஷன்ஸ் இருக்காது. Yeah. ஓகே, ஸோ வந்து ஃபுட் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் டாப் விட்டமின் டி ரிச் ஃபுட்ஸ். Mm. ஸோ சன்ஸ்கிரீன் வந்து விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. அதுக்கப்புறம் ஹிஜாப்ஸ் வந்து விட்டமின் டி ப்ரொடக்ஷன் கம்மி பண்ணுது. ஸோ உல்ஃப்லா வந்து யூஸ் இட் ஆர் யூ டோன்ட் யூஸ் இட், யூ ஹேவ் டு லூஸ் இட். ஸோ மசில்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸசைஸ் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். கன்சிஸ்டண்ட்டாக ரெகுலராக பண்ணணும். அண்ட் சூரிய நமஸ்கார் இஸ் ஒன் எக்ஸசைஸ் விச் கவர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி திங். ஸோ sunlight 15 minutes, no smoking, responsible drinking, 1000 grams of 1000 milligrams of calcium, regular exercise, இதெல்லாம் பண்ணாலே போன் ஹெல்த் வந்து நல்லா மெயின்டைன் பண்ணலாம். ஓகே, இஃப் யூ அபியூஸ் யுவர் பாடி இன் த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த லைஃப், த பாடி வில் அபியூஸ் யூ இன் த செகண்ட் ஹாஃப். இது வந்து ஒரு தம் ரூல் மாதிரி. ஸோ பீப்புள் ஷுட் நோ திஸ். ரெஸ்பெக்ட் த பாடி, யூ ஹேவ் ஒன்லி ஒன் இன் த என்டையர் வேர்ல்டு. So prevention fall வந்து you can use grab bars like this, use motion sensor lights in the toilets, anti-slip mats, loose cloth லாம் போடக்கூடாது. You repair all the tiles, அதெல்லாம் பண்ணிட்டு avoid obstacles in the pathway. And I வந்து ஒழுங்கா செக் பண்ணிக்கிட்டோம். I had a patient who had frequent accident. கட்சில பார்த்தா இந்த that guy had a cataract problem. Hip protectors. These are hip protectors which protects hip fractures வராம பாத்துக்கிறது. இது கீழே விழுந்த உடனே the move to it airbag மாதிரி inflates உடனே. Okay, and how far this is going to be useful for our Indian population? Basically சோம்பேறினால இதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. So pharmacological is reserved for high risk patient. Secondary causes you have to rule out. And to prevent fractures and relieve symptoms and to maximize the physical function காக இந்த இது சொல்றோம். மினரல் சப்ளிமெண்ட் கால்சியம் பார்த்தீங்கன்னா மென்னுக்கு வந்து 1000 to 1000 milligram per day, ஃபீமேல்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக கொடுக்கலாம். விட்டமின் டி வந்து 60,000 இன்டர்நேஷனல் யூனிட்ஸ் ஃபார் 8 இப்போ வந்து 12 weeksன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ as I told you, calcium citrate is the most important thing. Most of the people, they don't die because the size of the medicine is too large in the compound. So this is about the individual calcium which will conveniently skip. எவ்வளவு நிறைய ஸ்லைட்ஸ் வச்சிருக்கீங்க டாக்டர். ஆமா. So this is about நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி calcitonin nasal spray can be given. And இது வந்து hormone therapy for estrogen replacement can be done. Denosumab is one which we are using nowadays. It is a biological agent which can be given once in 6 months. But என்னன்னா இது வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியா இருக்கும். Teriparatide, as I told you, parathormone in pulsatile form வந்து it acts like a parathormone, but pulsatile இருக்கனால அந்த கால்சியம் எல்லாம் கொண்டு போய் போன்ல சேர்த்துருது. ஓகே, ஸோ டேரிபாரடைட் வந்து ரொம்ப காமன்லி யூஸ்டு. ஸோ ப்ரொடெக்டர்ஸ் வந்து க்ரானிக் சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் அவாய்ட் பண்ணணும், சஃபிஷியண்டாக மில்க் எடுத்துக்கணும் அதெல்லாம். ஸோ பாஸ்பரஸ் வந்து யூ டோன்ட் ஹேவ் டு டேக் எனி சப்ளிமெண்ட். கேன் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் ரிவர்ஸ்னா அப்சல்யூட்லி 100% கிடையாது, பட் டெஃபினட்டாக கொஞ்சம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டேக் ஹோம் மெசேஜ் வந்து ப்ரீமெனோபாசல் ரெகுலர் எக்ஸசைஸ், குட் ப்ரோட்டீன் டயட், சன்லைட் எக்ஸ்போஷர், ஹாப்பி மூட், நல்ல ஒரு மென்டல் ஸ்டேட்டஸ் இருந்துச்சுன்னா குட்டு. போஸ்ட் மெனோபாசலுக்கு குட் டயட், ப்ரோட்டீன் எல்லாம் வித் டேரிபாரடைட் ஃபார் 2 years கொடுக்கலாம். மென்னுக்கு வந்து ரெகுலர் எக்ஸசைஸ், ஃப்ரெஜிலிட்டி ஃப்ராக்சர் வரும்போது டேரிபாரடைட் கொடுக்கலாம். ஓகே, ஸோ பிட்டர் ட்ரூத் என்னன்னா நோ டோட்டல் பாடி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் as of is available as of now. அதனால வந்து கூடு பாயிருது அது இதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. ஸோ இந்த பெஸ்ட் கார்மெண்ட் ஷாப்ல கூட நம்மளுக்கு கிடைக்காது அந்த பாடி. நம்ம வந்து இருக்கிற பாடியை ஒழுங்கா மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும். ஸோ மோர் யூ லிவ் மோர் சான்ஸ் ஆஃப் ஃப்ராக்சர் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ ப்ரிவென்ட் ஃப்ராக்சர்ஸ் பை கெட்டிங் ப்ராப்பர்லி ட்ரீட்டட். இவ்ளோ ஸ்கெலிட்டல் பிக்சர்ஸ் நான் வாழ்க்கையில இருக்க 1.5 மணி நேரத்துல விதவிதமா பார்த்தாச்சு டாக்டர். ஆமா, மொபிலிட்டி இஸ் லைஃப். ஸோ ஜர்னி இஸ் டுவர்ட்ஸ் எக்ஸ்பைரி டேட். Brace old age with grace. So we like to take a pledge that nobody dies of osteoporosis. And thank you for your patient listening. Yes, thank you, doctor. You can